त्यामुळे चांगली ओळख करून द्यायला लागेल मला. Good morning, all of you. Within few minutes, we will start the inaugural function of this webinar. Our chief guest and the president of today's program are present in the college. They will be here within 10 to 15 minutes. Please, everybody should keep online in touch. Within 10 minutes, we will start the inaugural function. हॅलो सुरू करूया नरळे सर. हा सर. हा सर करा सर. सुरू करायचं. ठीक. Okay. Welcome all of you. I am audible? Yes, sir. Hear Yes. me? Yeah. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Welcome all of you. National Council for Teachers Education, NCT, in collaboration with Sri Shivaji Shikshan Prasarak Mandal, Barshi, College of Education, Barshi, Internal Quality Assurance Cell, organized one-day national webinar on the topic that is effect of climate change on availability of drinking water and its remedies. The National Council of Teachers Education on the occasion of Azadi Ka Amrit Mahotsav guide us to conduct these kind of webinar on this same topic. So I welcome all the participants, all the dignitaries on behalf of College of Education Barshi and Sri Shivaji Shikshan Prasarak Mandal Barshi. Welcome all of you. Now I would like to request the convener, Dr. P.A. Patil sir, welcome all the participants and all the dignitaries. Over to you, Patil sir. सर्वांना नमस्कार. राष्ट्रीय शैक्षणिक शिक्षक शिक्षण परिषद नवी दिल्ली आणि श्री शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळ बार्शी संचलित शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय बार्शी यांच्या वतीने आपण आज एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार इफेक्ट ऑफ क्लायमेट चेंज ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर अँड इट्स रेमेडीज या विषयावर एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनारचं आयोजन आपण केलेलं आहे. या प्रसंगी या उद्घाटन प्रसंगी या आमच्या श्री शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष तथा या वेबिनारचे अध्यक्ष डॉक्टर B.Y. यादव साहेब, संस्थेचे विश्वस्त आदरणीय प्राचार्य C.S. मोरे सर, आमच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर S.S. गोरे सर, या वेबिनारचे सहसमन्वयक डॉक्टर S.L. जाधव सर, IQAC समन्वयक VP सिकरे सर आणि सहभागी आजचे रिसोर्स पर्सन डॉक्टर सुनीता मगरे मॅडम, दुसऱ्या सत्रात मार्गदर्शन करणारे डॉक्टर संभाजी शिंदे सर आणि सर्व संशोधक सहभागी विद्यार्थी, आपल्या सर्वांचं मी समन्वयक या नात्यानं महाविद्यालयाच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतो. आपण या एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनारचं आज आयोजन केलेलं आहे कारण वातावरणात होत असलेले बदल, त्याप्रमाणे त्यामुळे होत असलेला पाण्याच्या उपलब्धतेमध्ये होत असलेले बदल आणि त्याची उपलब्धता अशा अनेक गोष्टींचा विपरीत परिणाम मानवी जीवनावर एकूणच सजीव सृष्टीवर होत आहे. त्या दृष्टिकोनातून त्याच्यावर विचारमंथन व्हावं, चर्चा व्हावं, वेगळे रिसर्च पेपर सादर केले जावेत आणि येणारी जी काही पाण्याची दुर्भिक्ष किंवा
वेगवेगळ्या समस्या आहेत त्या समस्यांवर आपणच उपाय शोधता यावेत हा एक उद्देश घेऊन आम्ही या एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाळेचं वेबिनारचं आयोजन केलेलं आहे. या प्रसंगी मी आपल्या सर्वांचं महाविद्यालयाच्या वतीनं समन्वयक म्हणून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो आणि सर्वांचं पुनश्च स्वागत. थँक्यू. Okay, thank you, sir. Now I would like to request Dr. M.V. Mate sir to introduce the president, today's president of the program, Honorable Dr. B.Y. Yadav, who is the president of our Sri Shivaji Shikshan Prasarak Mandal, Barshi also. Hello, a very good morning to one and all. Welcome for joining us today's national webinar. I am Dr. M.V. Mate, Assistant Professor, College of Education, Barsi. I am very happy to welcome and introduce the President of today's national webinar and the Chairman of Sri Shivaji Shikshan Prasarak Mandal, Barsi, Honorable Dr. B.Y. Yadav. His full name is Dr. Baban Yashwantrao Yadav. He is son of farmer. He is born on 27th September 1944. He did his MBBS from Miraj Medical College in 1969. He is the first surgeon from Shivaji University, Kolhapur, under the guidance of Dr. Fletcher, who is from America. And now, sir has more than 45 years of experience as a surgeon. He is an accomplished and well-known surgeon. He is always ready to render a helping hand for the poor, needy people, needy patients from rural area. He is well known for his kindness and selflessness services for the society. Since 1988, he is working as a chairman of Sri Shivaji Shikshan Prasarak Mandal, Barsi. Education, medical are the interesting area. He has rendered his educational services such as chairman of Sri Shivaji Shikshan Prasarak Mandal, Barsi, Karmavir Research Center, Karmavir Institute of Technology, Jizawu Savitri Ramai Mahila Bal Vikas Samiti, Karmavir Art Academy, Karmavir Cultural Academy, Karmavir Scholar Academy. He has rendered his medical services such as Jagdali Mama Hospital. He has completed his highly expected vision dream in the form of trauma center, trauma unit. He has conducted health checkup camps, plastic surgery, eye surgery. He has participated and presented in national and international medical conferences, seminars. He is a member of medical association also. He has rendered his social services such as he has successfully organized a secular conference through the center Swami Vivekananda, Barsi. He is working as a member, chairman of various social and educational institutions. As a result, he has been awarded by various social and educational institutions. He has received many awards, such as Sri Bhagwan Mahavir Seva Award, Barsi Bhushan Award, Ankur Ratna Award, Dalit Mitra Award, Maratha Bhushan Award, Dr. Vasantrao Garad Dhanvantari Award, Dr. Vasantrao Kale Educational Award, and he has received such a prestigious award from Punyashloka Ahilya Devi Holkar Solapur University, Solapur, that is Jivan Gaurav Award in the year 2020. So on behalf of Sri Shivaji Shikshan Prasarak Mandal's College of Education, Barsi, we welcome
the Honorable President of today's national webinar and the Chairman of Sri Shivaji Shikshan Prasarak Mandal Barsi, Honorable Dr. B.Y. Yadav sir. Welcome, sir. Thank you. Thank you. Thank you very much, Mate sir, for such a detailed introduction of our president. Now we will move further. I would like to request and invite Dr. M.S. Disle sir to introduce today's guest speaker, the resource person, Honorable Dr. Sunita Vittal Rao Magre ma'am. Over to you, Disle sir. Hello. A very good morning to one and all. Welcome for the joining us for today's online national webinar, Sri Shivaji Shikshan Prasarak Mandal Barshi, College of Education Barshi, District Solapur, Maharashtra. As organized a one-day online national webinar, I am here introduce the resource person of the session, Honorable Dr. Sunita Magre ma'am, Professor, Department of Education, University of Mumbai. First of all, wish you many happy returns of the day. Happy birthday to you, ma'am. Thank On you. behalf of College of Education, our management, principal, teachers, all researchers, wish you once again all the happy birthday, ma'am. Thank you. Thank you. Dr. Sunita Magre ma'am is working as a member of various statutory authorities for the different universities across the state. For example, Academic Council, Board of Studies, RRCs, IQAC. The administrative work of Madam is innovative and directive. She is a life member of AIAER, IATE, Association for Learners, New Delhi. The research contribution of Madam is as follows. Research Guide, University of Mumbai, since 2008. Awarded of PhD degree candidate under the guidance of ma'am. 20 candidates are awarded PhD degree. MPhil degree awarded 16 candidates under the guidance of ma'am. Completed 2 funded UGC funded project work. Postdoctoral fellowship going on, FDP to students, external referee, PhD and MPhil all over India. Editor, Sanshodhan Chetana, UGC approved journal. Convener, 10 days research methodology workshop for SC/ST students funded by ICSSR. A reviewer for social science and educational journal. Ma'am, published paper has more than 100. The academic activities of ma'am are as follows. 25 years total teaching experience, invited lectures, keynote address, and resource person at various state and national, international seminar, conference, symposium also. Convener, question bank committee, MAd syllabus of MAd 2-year course and certificate program of the instructional design. Member of revision of syllabus committee, MAd and MA education, pre-PhD coursework, MPhil courses also. Invited talks at state, national level seminar, conferences, workshop, symposium also. Total publication of books, 7 book publication by ma'am. Edited conferences proceeding, 7 published by ma'am. Editorial book, 8 books published by ma'am. Translator to self-study material, 10 materials are published by ma'am. Other recognitions, Professor Indira Parikh Award for 15 women in educational leaders in Asia World Education Congress. President of Marathi Shikshan Shastra Paribhasha Kosh, Government of Maharashtra.
President of Education Subject Committee, 11th and 12th Standard, Balbharti, Pune, Maharashtra. Member of Marathi Shikshan Shastra Paribhasha Kosh, Government of Maharashtra. Various e-content developed by ma'am, YouTube channels, lecture series, etc. So on behalf of College of Education Barshi, principal, all researchers, heartiest welcome ma'am. Welcome again. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much. Now I would like to invite Srimati S.S. Subhase ma'am to introduce Honorable Principal of our college, Dr. S.S. Gore sir. Hello, good morning, everyone. Welcome all respected dignitaries, respected principals, HODs, teachers, students, and one and all. I am Assistant Professor Smita, Department of Physical Education, College of Education, Barshi. I am very glad to introduce our college principal, Dr. S.S. Gore sir. He is an outstanding leader with rich academic research and administrative experience. He is a smart, dynamic, and well-known versatile personality. He is the son of farmer. He has obtained a MA degree in geography and PhD degree in education from Shivaji University, Kolhapur. He has more than 25-year teaching experience since 2015. He is working as a principal of our college. He is working as a national level as a VT member of National Council of Teacher Education. He has worked as a member of Management Council and Dean of Interdisciplinary Studies of Punyashlok Ahilya Devi Holkar, Solapur University, Solapur. He is working as a member of Senate also. He has actively participated in various seminars, conferences, and workshops. He has contributed more than 50 research papers in national and international journals. He has well-known author. He has published 7 research books in teacher education with ISBN. He is a research guide for MPhil and PhD in education. 10 students have completed PhD degree and 11 in MPhil degree under his able guidance. He has worked as a external referee for PhD Viva in various universities in Maharashtra and out of Maharashtra. He has conducted various innovative and best practices in our college, such as organization of international, national conference, workshops, seminar, disaster management, plantation, blood donation, save water, save life camp, save girl child, rally, voter awareness program, digital platform, online education, swimming pool, gymnasium hall, intercollegiate tournament, lecture on experts on various subjects such as competitive exams, organization of World Women's Day, women empowerment workshop, free health checkup camp for women and academic and co-curricular activities, educational tour, visits. Our college has achieved A grade in academic administrative audit with his strong and confident leadership. He has awarded by various social and educational institute for this well-known work. He has received many awards such as Mahatma Jyotirao Phule Gunwant Teacher Award by Punjab Rao Deshmukh National Teacher Education Council Award, Nation Builder Award by Rotary Club Parshi, Doctor of Literature Delete by University of South America, and Dr. APJ Abdul Kalam Lifetime Achievement Award, National Award by International Institute for Social and Economic Reforms, Bangalore, Best Principal Award 2019 by Punyashlok Ahilya Devi Holkar, Solapur University, Solapur, for his outstanding performance and contribution in academic and administrative and research work. So I'm very glad to welcome such as outstanding and dynamic personality. Thank you very much.
Okay, thank you, ma'am. Thank you very much for such a nice introduction. There is a little bit change in the program. We have one more sugar-coated program here. Our reliable trustee, Honorable Dr. C.S. More, sir, the former principal of our college. He has completed his not out 83 years, and he is now moving forward to his 84th year. Today's president, Honorable Dr. B.Y. Yadav, sir, I would like to request him to give best wishes and felicitate Dr. C.S. More, sir. Hello. Yes, ma'am. So, Yadav Saibant again, sir. Yes. Okay. Yeah. Now, I would like to request the principal of our college, Dr. S.S. Gore, sir, to felicitate to today's president of our inaugural function and the president of our institute, that is Sri Shivaji Shikshan Prasarak Mandal, Dr. B.Y. Yadav, sir. Yes. I would like to request Dr. S.S. Gore, sir, to felicitate. Okay, continue, sir. Yeah, thank you, sir. So we will move forward to our program. Now, I would like to request Honorable Dr. S.S. Gore, sir, Principal, College of Education, Bashi, to give his welcome speech. Yeah. Okay. Please unmute yourself. Yeah. 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 You are now audible, sir. Yeah. Hello everyone. Welcome to today's online national webinar. I am Dr. S.S. Gore, the Principal, College of Education, Barsi. Firstly, I would like to pay my humble homage to the great King Chhatrapati Shivaji Maharaj and our inspiration, the founder of SSPM, Karmir Dr. Mama Sahib Jagdale. Warm and happy greetings to all. I am very happy to invite and welcome you for one-day online national webinar on effect of climate change on availability of drinking water and its remedies. Held on today's, that is 25th April 2023, organized by our College of Education, Barsi, in collaboration with National Council for Teacher Education, New Delhi. We have received an overwhelming active response from our energetic research scholars, teachers, and all participants. Thank you for joining us for today's online national webinar. Karmir Dr. Mama Sahib Jagdale established College of Education on 20 June 1966 at Barsi. It was his desire to prepare best teacher for the society on the basis of knowledge, skill, and competency. He focused on innovative training programs in the field of teacher education. Our college is unique for providing integrated courses of education and physical education. The college has recognition of NCT and the government of Maharashtra. It is affiliated to Punyashlok Ahilyadevi Holkar, Solapur University, Solapur. The courses such as B.Ed, B.Ped, M.Ed, and M.Ped are running in our college.
Our college is a research study center of Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University, Solapur, for PhD in education and physical education. Our college has rich physical facilities such as playgrounds, gymkhana, swimming pool, and indoor stadium. The alumni of our college has holding various posts and responsibilities in sports field. Our sports department has achieved various medals and trophies in different games at university, state, national, and international. We feel proud of them. Access to a regular supply of safe water is a basic human right, but too many people miss out. Of the world's population of 6 billion people, at least 1.1 billion do not have available sources of clean drinking water. Lack of access to safe water has major effect on people's health. Poor water and sanitation have an impact of education. Water is essential for farming and for manufacturing services. Making more water available to communities can improve family incomes. Water sources have been put under great pressure by population increases. Ensuring that access to sufficient safe water is a human right constitutes an important step towards making it a reality for everyone. I express my sincere thanks to Honorable Dr. B.Y. Yadav sir, the President of Sri Shivaji Shikshan Prasarak Mandal Barsi, for his valuable guidance and moral support. I would like to thank to the honorable authorities and directors of our institution for their cooperation and support. I heartily welcome Honorable Dr. Sambhajirao Shinde, Professor Department of Geography from Shivaji University, Kolhapur, and Honorable Dr. Sunita Magre, Professor, Department of Education from University of Mumbai. As eminent, energetic, versatile, and dynamic resource persons for this online national webinar, I would like to express my appreciations to the NAC coordinator, Professor Dr. V.P. Sikre, convener Dr. P.A. Patil, co-convener Dr. S.L. Jadhav sir, and the organizing team of our college for their continuous and sincere efforts for the successful organization for this online national webinar. Cordially welcome all the dignitaries, academicians, guest speakers, delegates, research scholars, teachers, and students across the world on behalf of Sri Shivaji Shikshan Prasarak Mandal's College of Education, Barsi. I offer my best wishes for the successful online national webinar. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your great support, sir. Now, I would like to request the president of this inaugural function, Dr. B.Y. Yadav sir, to give his presidential address. And after that, the most awaited guest speaker, that is Dr. Sunita Magre ma'am, she will deliver his lecture here. Now, I would like to request Honorable Dr. B.Y. Yadav sir to give his presidential address. Hello, good morning, everybody. Welcome for today's online national webinar. I am Dr. B.Y. Yadav, the President of Shivaji Shikshan Prasarak Mandal, Barsi. Karmavir Dr. Mama Sahib Jagdale was a great personality in the social and educational history of Maharashtra. He established Sri Maratha boarding in 1934 at Barsi. He was a pioneer who established Sri Shivaji Shikshan Prasarak Mandal, Barsi
in 1947. He opened the doors of education for the children of poor families in the rural area. He established educational institute for the development of the society. He started a hospital in 1975 for poor public. Dr. Jagdai Mama is a dynamic service facility center for needy patients in a rural area. During COVID period, this hospital has served excellent job for patients who were victims for the COVID. It is well-equipped and multi-specialty hospital with all modern facilities for 300 beds. It is very popular hospital for offering excellent patient care. Jagdai Mama Hospital has an international level trauma center with highly specialized and sophisticated surgical and diagnostic equipments as per World Health Organization. Our institution provides the facilities of education in a rural area from pre-primary to PhDs. It includes pre-primary, primary, secondary, higher secondary, senior college, law college, agriculture, nursing college, Karmavir Institute of Information Technology, B.Ed, B.Ped, M.Ped, DTEd colleges. There are more than 40,000 students and more than 3,500 teaching and non-teaching staff in our institution. And I am very proud to say during this seminar that with the help of all these persons from the institutes, lot of help has occurred for development of the trauma centers of our hospital. Our institution conducts various innovative and the best experiments in the field of education, such as Karmavir Research Center, Karmavir Scholar Academy, Karmavir Institute of Information Technology, Karmavir Art Academy, Karmavir Memorial, Karmavir Swimming Pool, etc. Our institution for the excellent contribution in the society has received various awards such as Vanasri Award, Dalit Mitra Award by the government of Maharashtra, and Dr. Punjab Rao Deshmukh Educational Award by YCMOU in Nashik, the Best Educational Institute Award in 2019 by Punyashlok Ahilya Devi Holkar, Solapur University, Solapur. Our institution is highly flourished with the contribution of dedicated and devoted office bearers, directors, trustees, and members. Climate change is one of the defining issues nowadays. Humans are changing Earth's climate. The impact of climate change on population and nature are increasingly apparent. Climate change refers to a shift of average weather conditions, including measures such as temperature, humidity, rainfall, cloudiness, and wind pattern. Today, we tend to use the phrases climate change to refer to the very rapid change in the climate. Climate change has profound implications for the people, natural world. Impact of climate change includes change in extreme heat, increased rainfall, change in availability of food and fresh water, rising sea levels, loss of biodiversity and nature. Water is the essence of life and human dignity. Water is a fundamental to poverty reduction. Water provides people with elements essential to their growth and development.
Water is not only as a limited natural resource and a public good, but also as a human right. The right to water entitles to everyone to sufficient, safe, and acceptable, physically accessible and affordable water. The present webinar is an immense opportunity to highlight and promote the light on to water as a fundamental human right. So the theme selected for today's online national webinar is the effect of climate change on availability of drinking water and remedies. It is highly relevant at the present setup. I cordially welcome Honorable Samaji Rao Shinde, Professor, Department of Geography from Shivaji University, Kolhapur, and Honorable Dr. Sumita Marge, Professor of Department of Education from University of Mumbai, and all the dignitaries, academicians, delegates, research scholars, teachers, students across the country. On behalf of Sri Shivaji Shikshan Prasarak Mandal Barshi, I would like to express my appreciation to Principal S.S. Gore sir and his team and all the college members. I offer my best wishes for grand success of online national webinar. I also wish Madam a happy birthday, Madam. Thank you all. आवाज छोटा है का? Hello. Hello. Yeah. Am I audible, ma'am? Yeah. तर मला शेअरिंग ऑप्शन दिलेला आहे. स्क्रीन शेअर करायचे ना? हो. एक मिनिट. एकच मिनिट. बदाम ड्राय फ्रूट्स चाहिए. हॅलो सर. हा करा हा त्यांना पोस्ट. पोरींनी घेतलं नाही का आपल्यासाठी आणले. I would like to request the participants to mute yourself, please. Within a few seconds, the lecture will be started. मोठा आहे. केलं सर. हॅलो मॅम. बोला सर. हा आता तुम्ही स्क्रीन शेअर करू शकता. बस ओके. थँक्यू. तुम्हाला को होस्ट केलंय. ओके ठीक आहे. मी सुरू करते. हो सुरू. Yes. So first of all, I would like to thanks to the management of College Shivaji Shikshan Prasarak Mandal, College of Education Barshi for inviting me this seminar as a resource person, and I also congratulate to the management and the non-teaching staff of the Shri Shivaji Shikshan Prasarak Mandal College of Education Barshi for organizing the one-day national webinar, and it's a huge privilege and it's a gratitude to this collaboration, the collaboration with the NCT and the College of Education Barshi. So it's a proud feeling to organize such kind of the national seminar in collaboration with the NCT. And the theme, today's national seminar theme is very genuine theme, that is the effect of climate change on availability of drinking water, and it's the remedies.
पुन्हा एकदा सगळ्यांचे मी आभार व्यक्त करते आणि या कार्यक्रमासाठी पुन्हा एकदा शुभेच्छा देते आणि मला सर्वांनी ज्या शुभेच्छा दिल्या माझ्या वाढदिवसानिमित्त त्याबद्दल मी सगळ्यांना धन्यवाद देते. तर आजचा जो सेमिनार आहे तो जो आहे की इफेक्ट ऑफ क्लायमेट चेंज, आज आपण बघतो की वातावरणातील बदलामुळे काय परिणाम हा होऊ शकतो. तर आपल्याला आणि आपण आता सध्या मला असं वाटतं की मार्च एप्रिल मध्ये सर आपण बऱ्याचसाठी म्हणजे हा कडक उन्हाळ्याचा भाग आहे आणि या काळामध्ये आपण पाऊस अनुभवतोय आहे. तर हा पाऊस अनुभवतोय आहे म्हणजे हेच आपल्याला एक जिवंत असं उदाहरण, आपण जसं म्हणतो की NEP 2020 फोकस करते एक्सपिरियन्शियल लर्निंगवर आणि निसर्गानेच आपल्याला इथे एक्सपिरियन्शियल लर्निंग प्रोव्हाइड केलेली आहे ती म्हणजे मार्च एप्रिल मध्ये आपल्याला पाऊस अनुभवामध्ये मिळतो. आणि या वातावरण बदलामुळे की पाऊस पडतोय, कधी थंडी वाजते, कधी अचानक गरमी होते, तर या सगळ्यांचा परिणाम हा कसा होऊ शकतो आणि मग हे जे परिणाम झाल्याच्या नंतर आपण त्याच्यातून कसं बाहेर यायचं. तर म्हणजे काही आपत्ती देखील आपल्याला याच्यामधून निर्माण होऊ शकतात. तर मग या आपत्तींना रोखण्यासाठी आपण काय उपाय केले पाहिजेत किंवा काय उपाययोजना केल्या पाहिजेत, तर हा भाग मी या ठिकाणी आज स्पष्ट करू इच्छिते. कारण एक 2-3 दिवसापूर्वी आदरणीय गोरे सरांचा मला कॉल होता की मॅडम अशी नॅशनल कॉन्फरन्स आहे, तर मला त्याच्यासाठी रिसोर्स पर्सन हवा. तर नंतर सरांनी म्हणे की तुम्ही याच्यावर मला टॉक द्या. मी म्हटलं तर फक्त विषय सांगा. तर म्हणे पर्यावरण शिक्षणाचा. आणि मी पर्यावरण शिक्षण सांगितल्यानंतर माझं BSc एन्व्हायरमेंट असल्या कारणाने आणि BEdला देखील मी पर्यावरण शिक्षण हा विषय जवळपास 8-9 वर्ष हा विषय शिकलेला असल्या कारणाने मला पर्यावरण शिक्षणाविषयी खूप आवड आहे आणि मला याच्यावर बोलायला नक्कीच आवडेल. तर हा जो आजचा जो भाग आहे मी याच्यामध्ये भाग निवडलाय की स्ट्रॅटेजीज फॉर डिझास्टर मॅनेजमेंट, म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापन कसं करावं ड्यू टू द क्लायमेट चेंज. So we face the lot of disasters. So what is disasters? What is disaster management? What are the natural disasters? And which remedies we have to take for the this disaster management, and how to survive in that disaster and how to overcome on this disaster management. तर असा हा आजचा छोटासा भाग आहे. तसा उशीर खूप झालेला आहे कारण मला एक BOE ची मीटिंग पण आहे, पण मी म्हटलं की माझं सेशन आहे तर थोडंसं उशिरा मी येते. तर आज आपण आता ह्या विषयाला सुरुवात करतोय. मी इथे शेअरिंग ऑप्शन दिलेलं आहे. सर मी स्क्रीन शेअर करते. हो मॅडम. दिसते का? हो मॅडम, सुरू झालं, दिसतंय. Okay. So now today's session is on strategies for disaster management. I am Dr. Sunita Magre, Professor Head and Associate Dean, Interdisciplinary Studies, University of Mumbai. So आपण पहिला भाग बघतो याच्या की व्हॉट इज डिझास्टर. मग डिझास्टर म्हणजे काय. इथे तुम्हाला या 3 मी सर्कल दाखवले आहेत आणि हे 3 सर्कल एकत्र येऊन मी जे सेंटरला या ठिकाणी दाखवले ते म्हणजे डिझास्टर. म्हणजे हा जो सर्कल आहे की इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंट पॅटर्न, त्याच्यानंतर ह्युमन पॉवर डायनामिक्स आणि नॅचरल हजार्ड्स. मग हे ते इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंट पॅटर्न, नंतर ह्युमन पॉवर डायनामिक्स अँड नॅचरल हजार्ड्स, या सगळ्यांमध्ये काहीतरी बदल होतो आणि त्याला आपण डिझास्टर असं म्हणतो. तर त्याला आपल्याला थोडक्यात त्याची व्याख्या अशी करता येईल की डिझास्टर म्हणजे काय. नाव द डिझास्टर इज अ सिरियस डिस्ट्रक्शन of the functioning of a community or society involving widespread human, material, economic overneeds, mental loss and impacts which exceeds the ability of affected community or society to cope using its own resources. म्हणजेच काय की या आपत्तीमध्ये या सगळ्यांचं जे नुकसान होतं, मग या आपत्ती या वेगवेगळ्या प्रकारच्या असतात. मी ते जस्ट उदाहरण दिलेले की नॅचरल हजार्ड्स, मग या आपत्ती कुठल्याही असू शकतात किंवा काही
कृत्रिम आपत्ती देखील आता तयार केल्या जातात. तर आपण जास्तीत जास्त नॅचरल हजार्ड्स जे असतात की ज्याला आपण कंट्रोल करू शकत नाही, तर या नॅचरल हजार्ड्समुळे आपल्याला हे इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंट पॅटर्न काय आहे आपलं नेहमीच, त्याच्यामुळे या आपत्तीमध्ये कसा आपल्याला परिणाम होतो, कसा त्याच्यामध्ये बदल घडत जातो. त्याच्यानंतर ह्युमन पॉवर डायनामिक्स, आपले जे वेगवेगळे डायमेन्शन आहे, आपली जी पॉवर्स आहे आणि याच्यामध्ये आपण कशा पद्धतीने फंक्शन करत असतो, की म्हणजे या सगळ्यांचा परिणाम जो आहे तो एक सिरियस वेनी, याचा सगळ्यांचा जो परिणाम आहे तो आपल्याला बघायला मिळतो, ते म्हणजे डिझास्टर. तर अशी आपल्याला सोपी अशी डिझास्टरची व्याख्या करता येईल. म्हणजे त्या डिझास्टर म्हणजे आपण आपत्ती म्हणतो. मग आपत्ती म्हणजे काय, कधी ती नॅचरल पद्धतीने देखील आपत्ती येऊ शकते किंवा कधी ती कृत्रिम पद्धतीने आपत्ती येऊ शकते किंवा नॅचरल आणि कृत्रिम पद्धतीने पण आपत्ती तयार केली जाऊ शकते. आपण जसं आता अभ्यास जर खोलात शिरलो तर या गोष्टी आपल्याला बघायला त्याच्यामध्ये मिळतात. तर याला आपण आपत्ती असं म्हणतो. तर या आपत्तीसाठी आपत्ती व्यवस्थापन कसं असायला पाहिजे, की काय आहे हे आपत्ती व्यवस्थापन. तर आता याच्यामध्ये बघा मी खूप सारी फोटो टाकलेली आहेत, मला वेबसाईटवर ही फोटो मिळालेली आहेत. तर याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे वाटते की इथे पूर आहे, धरणीकंप आहे, ज्वालामुखी आहे, वणवा पेटलेला आहे, बर्फ पडतोय खूप, त्याच्यानंतर भिंती ढासळत आहेत, एकदम अचानक आग लागते जंगलाला. ते हे अशा प्रकारचे जे सगळे आहे तर ते सगळे हे डिझास्टर्स आहेत. आता या डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणजे नेमकं काय, की आपत्ती व्यवस्थापन म्हणजे आता काय आपत्ती आलेली तिचं काय व्यवस्थापन आपल्याला करायचं आहे. तर आजच्या या ग्लोबल प्रवाहामध्ये, या टेक्नॉलॉजीच्या प्रवाहामध्ये आपल्याला याचं आपत्ती व्यवस्थापन करता आलं पाहिजे. मग आपत्ती व्यवस्थापन कसं करावं आपण, त्याच्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं. तर याच्यासाठी आपण सुरुवातीला ही एक छोटीशी व्याख्या मी या ठिकाणी घेतलेली आहे की डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणजे काय. डिझास्टर मॅनेजमेंट इथे एक व्याख्या की डिझास्टर मॅनेजमेंट इज हाऊ वी डील विथ ह्युमन, मटेरियल, इकॉनॉमिक और एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट ऑफ द सेम डिझास्टर. म्हणजे आपण जो आपत्तीमुळे आपल्या मानवावर काय परिणाम झालेला आहे, आपण जी उपयोगी साधन संपत्ती त्याच्यावर काय परिणाम झालेला आहे, आपल्याला आर्थिक दृष्टीने काय परिणाम झालेला आहे आणि पर्यावरण दृष्टीने देखील काय परिणाम झालेला आहे, याच्या सोबत आपण कसं डील करायचं आहे, कशा पद्धतीने आपण हे हाताळायचं आहे. It is the process of how we prepare for, we respond to, and we learn from the effects of major failures. मग ही आपत्ती या सगळ्या घटकांवर जर परिणाम करत असेल तर मग आपण याला कसं हाताळायचं आहे, कशा पद्धतीने आपण याचा विरोध करायचा, म्हणजे आपण कशा पद्धतीने तयार असलं पाहिजे. प्रिपेअर, हाऊ टू प्रिपेअर. आपण कधी म्हणतो की आपत्ती काय सांगून थोडीच येते, की नाही, आणि मग सांगून येत नसेल तर मग आपण कसं तयार राहणार. तर नाही, प्रत्येक गोष्टीला आपण सज्ज हे राहिलंच पाहिजे, कारण आपल्याला अनुभव आहे आपत्ती ही येऊ शकते. जसं फॉर एक्झाम्पल आपण कसं म्हणतो की आपण सर्व्हिसला असताना आपल्याला म्हणतात की पेन्शन स्कीम मध्ये असलं पाहिजे, कोणी आता NPS मध्ये असलं पाहिजे किंवा वेगवेगळ्या योजना त्याच्यामध्ये असतात. तर तशाच प्रकारची ही देखील योजना आहे, किंवा आपण LIC काढून ठेवतो, हो की नाही. तर तशाच प्रकारचं हे प्रिपेअर, की आपत्तीसाठी कसं आपण प्रिपेअर करायचंय, म्हणजे आपल्याकडे काय रणनीती असली पाहिजे आणि आपत्ती आल्यानंतर एकदम आपण कसं रिस्पॉन्ड करायचं, त्याला प्रतिसाद कसा करायचा, की आपत्ती आल्या अरे आता मी मरून जाणार, मग काय होणार नाही असं नाही, तर आपण ते इतरांनाही मला वाचवायचं आहे तरच मी वाचू शकेल. मग आपल्याला या सगळ्यांसाठी कसं पद्धतीने करायला, आणि या आपत्तीच्या ज्या वेळेला आपल्यावर येते तर आपण त्याच्यामधून कोणकोणत्या गोष्टी शिकतो, की हाऊ वी लर्न फ्रॉम. आता आपण बघतो की मागील 2-3 वर्षापासून पॅन्डेमिक ही एक आपत्तीच आहे, पुढे मी नंतर बोलणारच आहे. तर या आपत्तीमधून आपण काय शिकलो, हो की नाही. या आपत्तीमधून आपण काय शिकलो, आणि आपण शिकल्यानंतर किंवा आपण आतापर्यंत जे उपाय केले त्याच्यामध्ये आपण फेल झालो, मग आपण जी आता आपत्ती आलेली आहे त्याच्यातून शिकल्यानंतर पुढची जी आपत्ती येणार आहे त्याच्यासाठी कसं तयार व्हायचं, त्याला आपण आपत्ती व्यवस्थापन असं म्हणतो. तर छोटीशी व्याख्या या ठिकाणी मी शेअर केलेली आहे. त्यानंतर आपल्याला असं एक दुसऱ्या अँगलने देखील असं सांगता येईल की डिझास्टर मॅनेजमेंट इज द
creation of plans, म्हणजे how to deal with the human, material, economic or environmental impacts. हे जे आहे, तर how we create the plans through which communities, कारण जर प्लॅन तयार करायचा असेल तर आपल्याला कम्युनिटीची गरज असते, आपल्याला समूहाची गरज असते, आपल्याला समुदायाची गरज असते. आणि कारण ही जी कम्युनिटीज आहे, बिकॉज कम्युनिटी reduces vulnerability to the hazards and cope with the hazards. समुदायाशिवाय आपण त्याला रिस्पॉन्ड करू शकत नाही, आपण त्याला प्रतिबंध करू शकत नाही. म्हणजे डिझास्टर मॅनेजमेंट डज नॉट ओव्हर or eliminate the threats. Instead, it focuses on creating various plans. मग आता हे जे प्लॅन आहे आणि या डिझास्टरचे इफेक्ट कसे आपल्याला होतील याच्यावर आपल्याला विचार करावा लागेल. तर त्याच्यासाठी काही आपल्याला डिझास्टर मॅनेजमेंटची तत्व अंगीकारावी लागतात. म्हणजे डिझास्टर मॅनेजमेंटची तत्व कुठली आहेत, तर आपण त्याला असं म्हणूया की डिझास्टर मॅनेजमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल स्पियर्स ऑफ गव्हर्नमेंट. ही एक शासनाची जर रिस्पॉन्सिबिलिटी आहेच, परंतु शासन म्हणजे कोण हा प्रश्न इथे आपल्याला पडला पाहिजे. शासन म्हणजे तुम्ही आणि आम्ही. आपण प्रत्येक वेळेस नाव ठेवतो शासनाला, म्हणजेच आपण या ठिकाणी आपण स्वतः कुठेतरी कमी पडतोय. तर म्हणून की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी शासनाची तर आहे, परंतु शासन म्हणजे काय याचा अर्थ जर आपल्याला समजून घ्यायचा असेल तर आपल्याला लक्षात येईल की शासन हे दुसरं तिसरं कोणी नाही, आपण स्वतःच आहे. कारण आपल्या इन्कम टॅक्सच्या पैशातूनच या सगळ्यांवर उपाययोजना केल्या जातात, सगळ्या रेमेडीज सुचवल्या जातात आणि याचा अवेअरनेस आपल्याला कमी प्रमाणामध्ये असतं. दुसरं तत्व आपल्याला असं सांगता येईल की डिझास्टर मॅनेजमेंट शुड बी रिसोर्सेस दॅट एक्झिस्ट फॉर अ डे टू डे पर्पज. प्रत्येक दिवसागणिक आपल्याला म्हणजे कारण आपत्तीची वेळ अशी सांगून येत नाही, त्याच्यामुळे आपल्याकडे प्रत्येक दिवसाचं प्लॅन असं हे रेडी असलं पाहिजे. त्याच्यानंतर त्याच्यासाठी एक ऑर्गनायझेशन असलं पाहिजे आणि या ऑर्गनायझेशननी शुड फंक्शन ऍज अन एक्सटेन्शन ऑफ देअर कोर बिझनेस. आणि या ऑर्गनायझेशन थ्रू आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे ट्रेनिंग लोकांना दिली पाहिजे, समुदायाला ती प्रोव्हाइड केली पाहिजे शासनाच्या माध्यमातून. आणि प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल हा रिस्पॉन्सिबल आहे त्याच्या ओन सुरक्षेसाठी. माझी सुरक्षा कोण करेल, तर सर्वात प्रथम आपल्याला नेहमी आपण वाक्य ऐकत असतो की आपले आदरणीय पंतप्रधान डॉक्टर नरेंद्र मोदी नेहमी आपल्याला म्हणत असतात की भारत आत्मनिर्भर भारत बनणं आहे. आणि आपण या 75व्या वर्षामध्ये आझादी का अमृत महोत्सव साजरा करतोय आणि या वर्ष साजरा करण्यामध्ये आत्मनिर्भर भारत आपल्याला व्हायचं असेल तर आत्मनिर्भर भारत केव्हा बनेल, जेव्हा मी स्वतः आत्मनिर्भर होईल. मग मी आत्मनिर्भर बनायचं असेल तर मला काय करावं लागेल, प्रत्येक व्यक्तीला काय करावं लागेल, तर त्याला स्वतःला त्याच्या सुरक्षेची, त्याच्या वेगवेगळ्या कौशल्याची ही जाणीव त्याला असली पाहिजे आणि त्याचा उपयोग त्याला करता आला पाहिजे. स्वतःची सुरक्षा त्याला करता आली पाहिजे. जर तुम्हाला स्वतःची सुरक्षा करता येत असेल, स्वतःचं स्किल डेव्हलपमेंट करता येत असेल, तर नक्कीच इतरांचे स्किल तुम्ही डेव्हलप करू शकता. कशा प्रकारे स्वतःची सुरक्षा करावी याचं ट्रेनिंग तुम्ही लोकांना देऊ शकता. तेव्हाच आपण प्रत्येक जण जर आत्मनिर्भर झालं तर आपल्याला आत्मनिर्भर भारत ही संकल्पना ज्या फार पूर्वी बाबासाहेबांनी 1950च्या याच्यामध्ये ज्या वेळेला मुंबई विद्यापीठाचा कायदा वगैरे, तर त्यामध्ये हे सांगितलं की माझा भारत हा आत्मनिर्भर असला पाहिजे. आणि आज आपण त्याच्याकडे थोडीफार प्रमाणात इथं वाटचाली सुरू करतोय. आणि ही जी प्लॅनिंग करायची असेल तर ही प्लॅनिंग आपल्याला अगदी छोट्या ग्रुपवर नाही तर ही लार्जर स्केलवर, म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला ते प्रशिक्षण त्यांना देणं हे गरजेचं आहे. तर असं हे डिझास्टर आपत्ती व्यवस्थापन आहे. त्याच्यानंतर आपण बघतो की वेगवेगळे नॅचरल डिझास्टर्स, इथे मी बरेचसे फोटो टाकलेले की टॉर्नेडो आहे, फ्लड आहे, वाईल्ड फायर आहे, अर्थक्वेक आहे, ड्रॉट आहे, सुनामी आहे, लँडस्लाइड आहे, टायफॉन आहे. तर या ज्या सगळ्या नॅचरल डिझास्टर्स आहेत, तर या नॅचरल डिझास्टरचे म्हणजे तसं जर आपण टाइप्स ऑफ डिझास्टर जर बघितले तर त्याच्यामध्ये पहिला टाइप येतो की नॅचरल डिझास्टर. नॅचरल डिझास्टर्स काय आहे, तर हे जे प्रकार आहेत हे सगळे आपण बघतो की आपल्याला जर मुंबईच्या लोकांना तर नेहमी म्हणजे कोकणातील लोकांना तर दरवर्षी याचा सामना करावा लागतो. कारण पाऊस खूप मोठ्या प्रमाणात पडतो,
पूल येतो, वादळ येतं, वारा येतं आणि खूप काही नुकसान त्या ठिकाणी होऊन जातो. मग आपण म्हणजे पहिल्याच याच्यातून सावरत नाही तर दुसरं वादळ त्या ठिकाणी तयार असतं. तर मग आता हे तर वारंवार ज्या ठिकाणी होतं, आपण तामिळनाडूचं उदाहरण या ठिकाणी घेऊ शकतो. तामिळनाडूला प्रत्येक वेळेस पूर येतो. चेरापुंजी आहे, आसाम आहे, इकडे खूप मोठ्या प्रमाणात पावसाचं प्रमाण हे अधिक आहे. तर मग हे मोठ्या प्रमाणात पावसाचं प्रमाण हे अधिक आहे, तर मग कशा पद्धतीने याला आपल्याला तर आठवत असेल की 49 मध्ये बाबासाहेबांनी तेव्हा नदी जोड प्रकल्प हे सांगण्यात आलेले होते. आणि जर नदी जोड प्रकल्प जर आपण केले, आता आपण त्याची तयारी करतोय, काही प्रमाणात आपण खूप ठिकाणी नदी जोड प्रकल्प तयारी केलेले आहेत. ही जर नदी जोड प्रकल्प असेल तर भारतातली कुठलीही नदी कशा पद्धतीने त्या जोडल्या जाऊ शकतात, म्हणजे हे पुराचं प्रमाण कमी होईल. आणि ज्या ठिकाणी पावसाचं प्रमाण जास्त आहे तिथल्या पावसाचं पाणी हे आपण ज्या ठिकाणी पावसाचं प्रमाण कमी अशा ठिकाणी आपल्याला सहज ते घेऊन जाता येतं नदी जोड प्रकल्पाद्वारे. त्याच्यानंतर दुसरा प्रकार जर आपण डिझास्टरचा बघितला तर एन्व्हायरमेंटल इमर्जन्सीज. एन्व्हायरमेंटल इमर्जन्सीज म्हणजे काय की अचानक म्हणतो समुद्राला भरती, ओहोटी ह्या ज्या प्रकार आहेत एकदम अचानक त्याचं प्रमाण जास्त होऊन आपल्याला ते नुकसानदायी ठरू शकतो. तेव्हा कधी कधी एकदम अचानक उन्हाचा तडका वाढतो आणि मग आपल्याला सुचत नाही की नेमकं आता काय करायला पाहिजे. तर जसं आपण बघितलं की आता महाराष्ट्रात देखील, मुंबईमध्ये देखील कधी खूप जास्त ऊन त्या ठिकाणी राहत नव्हतं, परंतु आज मुंबईचं तापमान देखील 8 दिवसापूर्वी कर्जत हा जो भाग आहे तिकडला की तो निसर्गरम्य परिसर असा आहे, तर तिथलं तापमान हे 45 डिग्री होतं. तर विचार करा, जी शहरं आहेत, मेन मुंबई जे शहर आहे तर तिथलं तापमान हे किती, म्हणजे 45 डिग्री खूप मोठ्याच प्रकारचं तापमान आहे. मग हे असे अचानक तापमान वाढल्याने काय होईल, तर याचं सगळं आणि हा जो परिणाम आहे तर याची जर कारण आपण बघितली तर मग आपल्याला पोल्युशनचा हा एक प्रकार दिसतो. कारण आता प्रत्येक ठिकाणी लावलं होतं की आजच्या हवा कशी आहे, याच्यामध्ये किती प्रमाणात पोल्युशन आहे हे आता प्रत्येक ठिकाणी लावलं जातं. आणि मुंबई, दिल्ली, बँगलोर ही जी शहरं आहेत मोठी मोठी, चेन्नई ही जी शहरं आहेत तर इथलं पोल्युशनचं प्रमाण ही जास्त आहे आणि त्यामुळे आपल्याला बऱ्याचशा प्रमाणाचं श्वसनाचे रोग किंवा श्वसनाचा त्रास त्या ठिकाणी होऊ शकतो. त्याच्यानंतर खूप जर तुमचं म्युझिक खूप असेल तर त्या ठिकाणी देखील बरेचसे जे हृदयरोगी असतात, जे दमाचे रोगी असतात तर त्यांना त्याचा त्रास होऊन किंवा एखाद्याचं डायबिटीज अचानक वाढलं जातं की ते खूप वाजत गाजत असेल, त्या ठिकाणी जास्त प्रमाणात गाजावाज असेल, तर आवाजाची क्षमता ही वाजवीपेक्षा जास्त असेल तर त्या ठिकाणी म्हणजे आपल्यासारख्या नॅचरल लोकांना देखील की आपल्याला काही नसताना देखील आपल्याला त्याचा तो त्रास व्हायला लागतो. त्याच्यानंतर पेंडेमिक इमर्जन्सीज ज्या म्हणतो किंवा पेंडेमिक डिझास्टर, आज आपण बघतो की मागील 3-4 वर्षापासून आपण ही पेंडेमिक डिझास्टरच्या संपर्कात आलेला आहे असं म्हणायला काही हरकत नाही. आणि आपण बघितलेलं आहे की हा पेंडेमिक मध्ये की कशा प्रकारचं आपल्याला या गोष्टी भोगाव्या लागलेल्या आहेत. आपण जसं मी सुरुवातीच व्याख्यामध्ये बघितलं की आपण जसं डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणजे काय की इट इज अ प्रोसेस ऑफ हाऊ वी प्रिपेअर, हाऊ वी रिस्पॉन्ड अँड हाऊ वी लर्न. मग या पेंडेमिक मधून आपण काय काय शिकलेलो आहे, तर ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत याच्यातून आपण जे शिकणार आहोत तर ते आपण पुढच्या पिढीला याचं संक्रमण आपण हे केलं पाहिजे की या गोष्टी आपण कशाच केल्या की म्हणजे हेल्थ आणि हायजीन याचं फार पूर्वीपासून आपल्याला प्रशिक्षण मिळालेलं आहे किंवा आपल्याला सांगितलं जातं, पण आपण त्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करतो. परंतु पेंडेमिक हा असा कालावधी आला की कोरोना व्हायरसमुळे आपण इतक्या स्वच्छतेच्या सवयी लावून घेतलेल्या आहेत आणि या सवयी नक्कीच खूप चांगल्या आहेत आणि या सवयी लावल्यामुळे आपलं पुढचं जे फ्युचर आहे किंवा पुढे जी आपल्याला त्रास होणार आहे तर तो त्रास आपल्याला त्या ठिकाणी होणार नाही. तर अशा प्रकारचे हे वेगवेगळे नॅचरल डिझास्टर्स आहेत, एन्व्हायरमेंटल इमर्जन्सीज आहेत, पेंडेमिक डिझास्टर्स आहेत, हे असे थोडेसे प्रकार आपण या ठिकाणी. त्याच्यानंतर हा जर डिझास्टर आलेला असताना तर त्याचा एक रिस्क कशी आपण घेत आणि ही रिस्क जर आपल्याला मायनस करायची असेल तर कशा पद्धतीने आपण डिझास्टर रिस्क मायनस करू शकतो, त्याचा फॉर्म्युला काय असला पाहिजे की ज्या वेळेला आपण डिझास्टर रिस्क फॉर्म्युला म्हणतो, रिस्कचा अर्थच काय की रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ हजार्ड्स टू विच अ कम्युनिटी इज एक्सपोज्ड अँड द वल्नरेबिलिटीज ऑफ द कम्युनिटी. द रिस्क इज मॉडिफाईड बाय द लेवल ऑफ लोकल प्रिपेअरनेस और कॅपॅसिटी ऑफ द कम्युनिटी ऍट रिस्क. तुमची क्षमता म्हणजे ते सहन करण्याची क्षमता किती आहे किंवा आपण त्याला कसा प्रतिसाद देतो, आपण त्याच्यासाठी कसं प्रिपेअर असायला पाहिजे, तर हे सगळं त्या समुदायावर अवलंबून असतं.
म्हणजे एकंदरीत आपण आपली स्वतःची कॅपॅसिटी तपासत असतानाच आपल्या समूहाची देखील कॅपॅसिटी आपण तपासतो. मग प्रपोर्शनॅलिटी कशी असली पाहिजे, तर रिस्क फॉर्म्युला आपण कसं की तुमचं हजार्ड कुठल्या प्रकारचा हजार्ड, मग तो ज्वालामुखीचा असेल, धरणीकंप असेल, बर्फ खूप जास्त पडत असेल, ढगफुटी होत असेल, खूप प्रमाणात पाऊस असेल, खूप प्रमाणात सुनामी आलेली असेल, तर हा हजार्डचा प्रकार अधिक तुमची वल्नरेबिलिटी आणि डिवायडेड बाय तुमची कॅपॅसिटी, म्हणजे तुमची पात्रता किती आहे. म्हणजे आपत्ती त्याच्याबरोबर येणारे सगळे नुकसान आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला म्हणजे हाऊ वी प्रिपेअर, हाऊ वी लर्न, हाऊ वी रिस्पॉन्ड, हे सगळं मिळून त्याला जर आपण आपल्या क्षमतेने भागितलं तर आपल्याला तो रिस्कचा फॉर्म्युला आपल्यालाच मिळतो. आणि हा रिस्कचा फॉर्म्युला आपल्याला मिळाल्या कारणाने आपण स्वतःला त्या कक्षेमध्ये ठरवतो की मी कुठे आहे नेमकी आणि मला आता काय करावं लागेल. तर हा याला म्हणतात डिझास्टर रिस्क फॉर्म्युला. मग हा डिझास्टर रिस्क फॉर्म्युला जो आहे तर त्याचे रूट कॉजेस काय, की प्रोग्रेशन ऑफ वल्नरेबिलिटी, त्याचं रूट कॉजेस काय, त्याच्यावर डायनामिक प्रेशर्स काय आहे, अनसेफ कंडिशन काय आणि त्याच्यानंतर नॅचरल हजार्ड्स काय. तर आपण बघतो की ज्यावेळेला एखादी त्यावेळेला आपल्याकडे लिमिटेड ऍक्सेस असतात पॉवरचे, म्हणजे ऊर्जेचे, त्याच्यानंतर आपले इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटी असतात आणि रिसोर्सेस असतात. हे सगळं आपल्याकडे लिमिटेड प्रमाणात असल्या कारणाने आपण त्याचं तेवढ्या प्रमाणात प्रिपेअर्ड हे राहू शकत नाही. आणि या ज्या लिमिटेड ऍक्सेस असण्याचं रिझन म्हणा किंवा त्याच्या आयडियोलॉजीज काय आहे, तर आपली पॉलिटिकल सिस्टीम आणि आपली इकॉनॉमिक सिस्टीम. आपली पॉलिटिकल सिस्टीम आणि इकॉनॉमिक सिस्टीम या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. या पॉलिटिकल सिस्टीम मध्ये सांगितलं जातं की कशा पद्धतीने आपल्याला ते प्रोव्हाइड करायचं आहे लोकांना, आणि मग प्रोव्हाइड करायचं असेल तर आपलं इकॉनॉमिक सिस्टीम काय सांगते की किती प्रमाणात तुम्ही प्रोव्हाइड करू शकता. आपण बघतो ना की दरवर्षी भूकंप येतो, काय येतो, तर मग आपल्या पगारातले एक दिवसाचा पगार इकडे दान करा, एक दिवसाचा पगार इकडे द्या, हा जो प्रकार आहे तो पॉलिटिकल सिस्टीम आणि इकॉनॉमिक सिस्टीम अशा पद्धतीने आपल्याला त्याचं कारण त्या ठिकाणी मिळू शकतात. आता त्याच्यामध्ये डायनामिक प्रेशरचा जर आपण विचार केला तर तो काय असू शकतो की नंबर एक मी सुरुवातीला सांगितले हाऊ वी प्रिपेअर, म्हणजे आपल्याला ट्रेनिंग नसते, आपल्याला काहीच ट्रेनिंग नसते की एखादी आपत्ती आली तर आपण तिला कसा प्रतिसाद द्यायचा आहे, कशा पद्धतीने आपण त्याला हँडल करायचं आहे, कशा पद्धतीने तिचा डील करायचा आहे, त्याची ट्रेनिंग आपल्याला नसते. त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे जिथं ती आपत्ती आलेली आहे त्या लोकल लोकांची इन्व्हेस्टमेंट ही कमी असल्या कारणाने, कारण काय की जिथे आपत्ती येते, जसं आता की कोकणामध्ये नेहमी वादळ वारे आणि पावसाळा येतो, तर त्याच्यावर आपल्या सरकारने जाऊन उपाययोजना करण्यापेक्षा तिथल्या लोकांची जर इन्व्हेस्टमेंट तुम्ही वाढवली, कारण त्यांना माहित आहे की हे दरवर्षी ते भोगत असतात आणि कशा पद्धतीने आपल्याला त्याचा सामना करायचा आहे. जर तुमचे तिथल्या लोकल लोकांचं नॉलेज तुम्ही घेतलं तर नक्कीच आपल्याला त्याच्यामध्ये फायदा होऊ शकतो. आणि आपण सहसा ते करत नाही, आपण कुठून तरी बाहेरून फोर्स बोलवतो आणि मग त्याचा आणि मग तेच पॉलिटिकल सिस्टीम आणि इकॉनॉमिक सिस्टीम आपली मिळून काय 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 प्रकार करतात ते आपल्याला सगळ्यांना माहितीच आहे. आणि त्याच्यानंतर स्वातंत्र्य त्या ठिकाणी नसतं की एखाद्या व्यक्तीला जर लगेच तो उपाय सापडला असेल किंवा ती एखाद्या व्यक्तीला वाचवायची असेल तर तो वाचू शकतो, परंतु तो घाबरतो, वाचला आणि समजा जर काही त्याला झालं तर मग सगळा ब्लेम हा आपल्यावर येतो. तर ही जी सिस्टीम आहे आपली पॉलिटिकल सिस्टीम याच्यामध्ये, तर याच्यामध्ये थोडेफार आपल्याला चेंजेस जर करता आले आणि एक भारताचा नागरिक म्हणून आपला तो अधिकार आहे, आपल्या मताने आपल्याला तो अधिकार दिलेला आहे, म्हणून मतदान करताना विचारपूर्वक मतदान करून आपण जे सरकार निवडून देतो त्याचा आपण विचार करणं हे गरजेचं आहे. आणि हे लॅकिंग असल्या कारणानेच आपल्याकडे जी थोडीफार फोर्सेस आहे की रॅपिड पॉप्युलेशन, किती पॉप्युलेशन आहे तिथे, त्याच्यानंतर अर्बनायझेशन किती झाले आहे, डिफॉरेस्टेशन किती झालेले, याचा आपण अभ्यास केलेला असेल तर आपल्याला तिथे जी काही आपत्ती आलेली असेल तशी आपल्याला तिला प्रतिसाद किंवा आपण तसं तयार करू शकतो. त्याच्यामध्ये याच्यानंतर अनसेफ कंडिशन्स काय, या अनसेफ कंडिशन या 2-3 प्रकारच्या, की एक आपलं फिजिकल एन्व्हायरमेंट, भौतिक पर्यावरण कसं आहे, त्याच्यानंतर दुसरं जे आहे की लोकल इकॉनॉमी, तिथल्या लोकांची इकॉनॉमी काय सांगते, तिसरं आहे सोशल रिलेशन्स आणि चौथं आहे पब्लिक ऍक्शन. आणि जर आपल्याला ही लोकल इकॉनॉमी
सोशल रिलेशन अँड पब्लिक ऍक्शन्स यांना जर पॉवर नसेल, कारण यांना जर त्या पॉवर देऊ शकत असेल तर ती आहे आपली पॉलिटिकल सिस्टीम अँड इकॉनॉमिक सिस्टीम. ही जर भक्कम असेल तर नक्कीच या अनसेफ कंडिशन ज्या आहे या सेफ कंडिशन मध्ये जाईल. जर पॉलिटिकल सिस्टीम आणि इकॉनॉमिक सिस्टीमचा आपल्याला पाठिंबा असेल किंवा त्याच्यामध्ये तशी संरचना करून आणली असेल तर या अनसेफ कंडिशन आहे या सेफ कशा होतील याच्या बाबतीत ज्ञान आपल्याला त्या ठिकाणी मिळू शकतं. मग येऊया आपण डिझास्टर, आणि जो नॅचरल डिझास्टर घडलेला आहे तर या कुठलाही नॅचरल डिझास्टर घडलेला असेल आणि मग अशा प्रकारे आपण रिस्क बरोबर हजार्ड्स गुणिले वल्नरेबिलिटी डिवायडेड बाय द तुमची रिस्क फॅक्टर कशा पद्धतीने तयार होतो, असा हा डिझास्टर रिस्क फॉर्म्युला आहे. रिस्क रिडक्शन मेथड ही आपण कशा पद्धतीने आपण याची कॉम्बिनेशन तुमचं जे हजार्ड्स जे काही आपत्ती आलेली असेल अँड वल्नरेबिलिटी इज इक्वल टू हा सगळा रिस्क रिडक्शन मेथड आहे. हे जे हजार्ड्स आहे म्हणजे किती सिरियसनेस आहे याचं, वल्नरेबिलिटी कुठल्या लेवलला तो झालेला आहे आणि द रिस्क ऑफ द डिझास्टर. मग ही रिस्क रिडक्शन मेथड ही आपण कशी काय, तर त्याच्यासाठी आपल्याला आयडेंटिफाय कॅरेक्टराइज अँड ऍक्सेस दी थ्रेट्स, जे त्रोटे आहेत थ्रेट्स त्याला आपण म्हणतो की ते आपण शोधून काढले पाहिजे. या प्रकारचे नुकसान त्याच्यामुळे हे होऊ शकतो किंवा ते आपल्याला आयडेंटिफाय करता आला पाहिजे आणि त्याचा कॅरेक्टराइज करून आपल्याला ते ऍक्सेस त्या ठिकाणी करता आला पाहिजे. थ्रेट्स हाऊ टू त्याच्यानंतर ऍक्सेस दी वल्नरेबिलिटी ऑफ द क्रिटिकल असेट्स ऑफ द स्पेसिफिक थ्रेट्स, विशेष प्रकारची जी थ्रेट्स आहेत तर त्याचं आपल्याला कशा पद्धतीने सोल्युशन देता आलं पाहिजे हे आपण घेतलं पाहिजे. त्याच्यानंतर तुमची रिस्क किती आहे, डिटरमाइन युअर रिस्क. देन आयडेंटिफाय वेज टू रेड्यूस दिस रिस्क, तुमची रिस्क क्षमता कशी वाढल्या पाहिजे, कमी नाही करायची आपल्याला तर ती वाढवायची आहे. मग ती वाढवण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल की आपण परत इकडे थोडंसं या स्लाइडवर जाऊया की हे जे रूट कॉजेस आहे, हे जे लॅकिंग्स आहे याच्यावर आपल्याला प्रभुत्व मिळवायला लागेल. आपलं इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, आपले रिसोर्सेस आहे, ट्रेनिंग आहे, लोकल इन्व्हेस्टमेंट आहे, हे जे सगळे प्रकार आहे आणि पॉलिटिकल इकॉनॉमिक सिस्टीम आणि इन रिलेशन टू द लोकल इकॉनॉमी अँड सोशल रिलेशन हे जर असेल तर नक्कीच आपल्याला या ठिकाणी ती रिस्क आपल्याला आयडेंटिफाय करता येऊ शकते आणि आपली रिस्क आपल्याला त्या ठिकाणी वाढवता येऊ शकते. देन प्रायोरिटाइज रिस्क रिडक्शन मेजर्स बेस्ड ऑन द स्ट्रॅटेजी, आणि मग ज्या मेथड तुम्ही स्थापन केलेल्या आहेत तर त्या तुमच्या स्ट्रॅटेजीवर ह्या अवलंबून असल्या पाहिजे. त्याच्यानंतर आपण जाऊया की डिझास्टरची लेवल्स काय आहे. तर डिझास्टरचे लेवल्स याच्यामध्ये 3 लेवल्स या ठिकाणी स्पष्ट केलेले आहे. पहिली लेवल जी म्हणू ती आहे की द ऑर्गनायझेशन or institution or community is able to contain the incident using its own resources and can respond effectively. म्हणजे त्या जी कम्युनिटी आहे किंवा जी कोणी इन्स्टिट्यूट आहे किंवा जे कोणी ऑर्गनायझेशन आहे तर त्यांनी ते ओन रिसोर्सेस तयार करता आले पाहिजे त्यांना, म्हणजे त्यांची जी प्रतिकार करण्याची जी शक्ती आहे तिचा परिणामकारकपणे वापर आपल्याला त्या ठिकाणी करता येईल. दुसरी जी डिझास्टर लेवल आहे ती म्हणजे असिस्टन्स कॅन बी रिक्वायर्ड बाय एक्सटर्नल रिसोर्सेस हाऊएव्हर इट कॅन बी ऑब्टेन फ्रॉम नियर बाय अथॉरिटीज. जी काही रिसोर्सेस आहे, बाह्य रिसोर्सेस जे आहे ते तुम्हाला लवकरात लवकर अथॉरिटीज म्हणजे इथे आपण थोडीशी पॉलिटिकल सिस्टीमचं उदाहरण घेऊया किंवा जी मिनिस्ट्री आहे त्या मिनिस्ट्रीकडून आपल्याला ते कसं उपलब्ध करून घेता येईल, ही एक डिझास्टरची लेवल आहे. आणि तिसरी महत्वाची लेवल म्हणजे द मॅग्नेट्यूड ऑफ द डिझास्टर एक्सीड्स द कॅपॅसिटी ऑफ द लोकल कम्युनिटी or region and support is needed at the district or provincial level. म्हणजे ती जी कम्युनिटी आहे, ज्या आपत्ती ज्या कम्युनिटीवर आलेली आहे, मग आपण म्हणजे ज्या भौगोलिक परिस्थितीमध्ये त्यांना ती आपत्ती आलेली असेल त्या लोकांची आपल्याला प्रतिसाद किंवा त्यांची इन्व्हेस्टमेंट वाढवणं गरजेचे आहे. कारण जर ती कम्युनिटीची लोक आपल्याला साथ देत नसेल तर आपण आणलेले उपाय त्या ठिकाणी फेलियर ठरू शकतात. म्हणून या डिझास्टरच्या 3 लेवलचा आपल्याला अभ्यास हे अत्यंत महत्वाचा. त्याच्यानंतर आपण वेगवेगळे झोन तयार करत आहे त्या ठिकाणी. त्या झोन मध्ये कसा डिझास्टर मॅनेजमेंटचा अभ्यास करत असताना
आपल्याला हे वेगवेगळ्या प्रकारचे झोन हे मी स्वतः तयार केलेले आहेत त्या ठिकाणी. तर हे 4 झोन या ठिकाणी येतात. की पहिला इथे आपल्यावर आपत्ती आलेली असते त्याला आपण म्हणतो की डेंजर झोन. फॉर एक्झाम्पल आपण पेंडेमिकचं उदाहरण देऊ, राईट. म्हणजे 2020-21 मध्ये आपण या डेंजर झोन मध्ये होतो, करेक्ट. त्याच्यानंतर ऑपरेशन झोन विथ रिस्क. समजा 20-21च्या मध्यान्नामध्ये आपण या डेंजर झोन मधून थोडस इथे ऑपरेशनलाइज झालो की आता नेमकं कसं याच्यावर आपल्याला विजय मिळवायचा आहे. मग काय काय स्ट्रॅटेजी आपल्याला तयार करायची आहे. मग ती तुमची लस तयार करायची असेल, एखादं औषध द्यायचं असेल आणि या औषधाचा किंवा या लसीचा परिणाम आधी कोणावर झाला पाहिजे. मग त्याच्यामध्ये आपली कॅटेगरी ही वेगवेगळी असते. मग बालकं आहेत की म्हणजे टीनेजर्स, बालकं आहेत की टीनेजर्स आहेत की अडल्ट आहे. ते हे म्हणजे त्याच्यामध्ये आपण एक वयोगट त्या ठिकाणी ठरवू शकतो की 15 वर्ष एकदम लहान बालकं म्हणले की आपण एक 8-10 वर्षापर्यंतचे, मग 10 ते 20 वयापर्यंत एक गट, 20 ते 30 पर्यंत एक, आणि जी मोठी लोक आहेत, जी मग ती म्हातारी माणसं आहेत, त्याच्यामध्ये काही सिनियर सिटीजन्स असतील. तर मग हे सगळे लोक, ते या सगळ्यांचा आपल्याला याच्यामध्ये विचार करावा लागतो. ऑपरेशन झोन रिस्क. मग ही ऑपरेशन झोन रिस्क नंतर हे मॅनेजमेंट झोन येतं. आणि मग हे मॅनेजमेंट झोन त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्ट्रॅटेजीज, वेगवेगळ्या प्रकारच्या कंडिशन्स, वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेफ्टी झोन्स हे तुम्हाला प्रोव्हाइड करतं. आणि हे सगळं झाल्यानंतर आज आपण बघतोय की हा जो शेवटचा झोन जो सेफ झोन, आज आपण पेंडेमिकच्या सेफ झोन मध्ये आलेलो आहोत. तो आला जरी आपण मात्र तेवढे सक्षम झालेले आहेत, कारण आपण आपला रिस्क रिडक्शन मेथड आपली तयार आहे आणि आपली रिस्क घेण्याची कॅपॅसिटी ही वाढलेली आहे. आपण त्याच्यासाठी तयार आहोत किंवा आपण त्याला कसा रिस्पॉन्ड करायचा आहे याच्या संदर्भातल्या स्ट्रॅटेजीज आता आपल्याकडे तयार आहेत. तर हा याला आपण डिझास्टर झोन असंही म्हणू शकतो. त्याच्यानंतर पुढचा भाग जो आहे स्ट्रॅटेजीज फॉर डिझास्टर मॅनेजमेंट. तर या स्ट्रॅटेजीज फॉर डिझास्टर मॅनेजमेंट जे आहे तर त्याच्यामध्ये एकंदरीत 4 प्रकारे आपल्याला ते काम या ठिकाणी करायचं आहे. मग 4 प्रकारे काम म्हणजे याची कसं रोकथाम आपल्याला त्या ठिकाणी करायचं. तर पहिलं जे आहे ते म्हणजे मिटिगेशन, जी आपल्याला रोकथाम त्याची करायची आहे कशा पद्धतीने. त्याच्यानंतर प्रिपेअर्डनेस, आपण किती तयारीमध्ये आहोत. त्याच्यानंतर आपण कसा प्रतिसाद त्याला देणार आहोत आणि आपण त्यातून कसे बाहेर पडणार आहोत. तर ही जी स्ट्रॅटेजीज आहे या प्रकारचे, याचा आपल्याला थोडासा आता आपण अभ्यास करूया. तर पहिला जो आहे तो मिटिगेशन म्हणजे मेजर्स बिफोर डिझास्टर्स. मेजर बिफोर डिझास्टर्स. मग आता हे की डिझास्टर येण्यापूर्वीचा हा झोन आहे मिटिगेशन. मग याचा अर्थ काय होतो की मिटिगेशन म्हणजे इट इन्व्हॉल्व्स टेकिंग सस्टेन ऍक्शन्स टू प्रिव्हेंट और रेड्यूस द लॉंग टर्म कॉज, रिस्पॉन्स अँड रिकव्हरी ऑफ द डिझास्टर मॅनेजमेंट. की आपल्याला याच्यातून जो काही आपण पूर्वीचा अनुभव घेतलेला आहे तर त्याच्यातून आपण काय काय शिकलेलो आहोत तर याचा सगळा विचार जो आहे तो आपल्याला याच्यामध्ये आपल्याला करायचा आहे. मग तुमचं याच्यासाठी गोल काय असलं पाहिजे, तुमचं ध्येय काय असलं पाहिजे की कोणकोणत्या ऍक्टिव्हिटीने आपण त्याच्यावर विजय हा मिळवू शकतो. तर पहिलं आहे टू प्रोटेक्ट पीपल अँड प्रोव्हाइड द स्ट्रक्चर्स ड्युरिंग द डिझास्टर. म्हणजे लोकांना आपल्याला आधी सुरक्षा द्यायची, त्यांना प्रोटेक्ट करायचं आहे आणि त्या आपत्तीसाठी ज्या स्ट्रक्चरची गरज आहे, ज्या रचनेची जी संरचना आपल्याला हवी आहे तर त्याचं आपल्याला लोकांना प्रोव्हाइड करणं हे गरजेचं आहे. त्यानंतर सेकंड आहे रेड्यूस द कॉस्ट ऑफ रिस्पॉन्स अँड द रिकव्हरी. रिस्पॉन्स आणि रिकव्हरी या ज्या 2 गोष्टी आहेत या कधी वाढतील, ज्या वेळेला प्रत्येक व्यक्ती स्वतःला ते बघा कसं असतं की कुठला आजार आपल्याला जर झाला तर आपलं माइंडसेट कसं असतं की हा मला थोडीशी सर्दी झालेली पण काही हरकत नाही, मी ही गोळी घेतो तर मला ते बरं वाटेल. म्हणजे काय की तुमची स्वतःच आधी ठरवलेलं आहे की मला सर्दी झालेली असेल किंवा ताप आलेला असेल आणि मी ही ABC ही गोळी मी खाल्ली तर माझा ताप बरा होईल किंवा माझी डोकेदुखी बरी होईल. म्हणजे तुम्ही स्वतःच ठरवलं ना त्या ठिकाणी.
म्हणजे तुम्ही त्या ठिकाणी तुम्हाला डॉक्टरकडे जायची आवश्यकता वाटत नाही आणि मग ती गोळी घेत होती. याच्यामध्ये त्या गोळीने आराम पडत नाही असं नाही, त्यांनी आराम पडतो, परंतु आरामचा सगळ्यात महत्वाचा भाग का तुमच्या विचारशक्तीवर अवलंबून आहे. आणि मग तुमची विचारशक्ती कशी त्याला चालना देते की तुमचं माइंडसेट तसं होऊन जातं की हे घेतल्याने मला आराम पडेल. तर अशा प्रकारे आपण स्वतःची रिस्क ही वाढवली पाहिजे की आपल्याला कसा प्रतिसाद द्यायचा आहे आणि त्याच्यातून कशा पद्धतीने रिकव्हर व्हायचं आहे. मग आता कोणकोणत्या ऍक्टिव्हिटीज आपल्याला घ्याव्या लागतील. मिटिगेशन मेजर्स ऍक्टिव्हिटी नंबर 1 काय आहे त्याच्यामध्ये की टू आयडेंटिफाय what disaster can occur in and around the community. आपल्या समुदायावर कुठल्या प्रकारची आपत्ती आलेली आहे, त्या आपत्तीचा आपण सुरुवातीला अभ्यास करायचा आहे. कारण त्या आपत्तीचा जर आपण अभ्यास केला तरच आपल्याला त्यातला मुद्दा किंवा त्याला कसा प्रतिसाद करायचा आहे किंवा कशा पद्धतीने त्याला हकलून लावायचं आहे हे आपण ठरवू शकतो. त्यानंतर द लाईव्हलीहूड ऑफ इट्स ऑकरन्स, त्याचं अस्तित्व किती आहे आपल्यावर, त्या समुदायावर त्याचं अस्तित्व किती आहे. कुठल्याही आपत्तीचं किंवा कुठल्याही रोगाचं अस्तित्व हे आपल्यावर अवलंबून असतं, आपण त्याला किती धरून बसतो. बरोबर. आणि आपण पेंडेमिकच्या काळामध्ये काही लोक असे बघितले की ते अजिबात घराच्या बाहेर पडले नाही, पडायलाच पाहिजे नाही असं नव्हतं त्याच्यामध्ये. कारण जर पडायला पाहिजे नाही असं जर असतं तर का हॉस्पिटल चालले असते, का डॉक्टर चालले असते, भाजीपाल्यावाले होते, ही जी मंडळी होती ही तर बाहेर पडतच होती की नाही. मग त्याचा ऑकरन्स किती आहे हे आपण लक्षात घेऊन काम केलं पाहिजे. त्याच्यानंतर टू कॉन्सिक्वेन्स ऑफ द इव्हेंट्स इन टर्म्स ऑफ द कॅज्युअलिटीज अँड डिस्ट्रक्शन अँड डिस्ट्रप्शन ऑफ द सर्व्हिसेस. आपल्या सेवा आपल्याला कशा पद्धतीने मिळवायच्या आहेत, कशा पद्धतीने सेवा प्रोव्हाइड करायच्या आहेत. आणि चौथं जे आहे पुन्हा शेवटचं महत्वाचं रिकव्हरी आणि रिस्पॉन्स. तुमच्या प्रतिसादाची किंमत किंवा तुम्ही त्यातून बाहेर पडण्यासाठी जो उपचार करणार आहे त्याची किंमत काय आहे हे तुम्हाला ठरवता आलं पाहिजे. ही किंमत कशाच्या पैशात, केवळ पैशाच्या स्वरूपात नाही तर ही वेगवेगळ्या योगदानामधून आपल्याला ही किंमत ठरवता आली पाहिजे. तर हे ऍक्टिव्हिटीज ज्या आहेत ठरवताना या 4 बाबी त्या ठिकाणी लक्षात घेतल्या पाहिजे. दुसरं आहे की टू आयडेंटिफाय किंवा टू चेंज इन लोकल बिल्डिंग कोड्स. तिसरं आहे रिवाइज झोनिंग अँड लँड यूज मॅनेजमेंट. चौथं आहे स्ट्रेथनिंग द पीपल्स इन्फ्रास्ट्रक्चर. आणि त्याच्यानंतर आहे एफर्ट्स टू मेक कम्युनिटी मोर रेझिलियंट टू अ डिझास्टर इव्हेंट. या सगळ्यांचा जर आपण व्यवस्थितपणे अभ्यास केला तर नक्कीच आपल्याला ज्या ऍक्टिव्हिटीज करायच्या आहे त्या ऍक्टिव्हिटीज आपल्या या काय म्हणतो आपण फलदायी ठरवू शकतात. पुढचं आहे की प्रिपेअर्डनेस. हा दुसरा महत्वाची स्ट्रॅटेजी. प्रिपेअर्डनेस म्हणजे ऍक्शन बिफोर डिझास्टर. ऍक्शन बिफोर डिझास्टर. मग ही ऍक्शन कशी घेत असताना काय करायला पाहिजे तर डिझास्टर प्रिपेअर्डनेस encompasses the knowledge and capacities developed by the government, professional response and the recovery organization, communities and individuals to effectively anticipate, respond to the recover from the impacts of likely imminent or the current hazard events or the condition. ह्या डिझास्टर येण्यापूर्वी आपली ऍक्शन काय असावी तर त्याच्यासाठी आपल्याला काय की आपल्या प्रशासनाने आपल्या शासनाने जे काही आपल्यासाठी क्षमता डेव्हलप केलेल्या आहेत किंवा आपल्या ह्या आपत्ती त्याच्यासाठी तुम्ही अशा प्रकारे तयार की जी काही ट्रेनिंग आपल्याला मिळाली असेल तर त्याचं नॉलेज आणि त्याची जी तुमची जी क्षमता आहे त्या ट्रेनिंगमुळे तुम्ही कशा पद्धतीने रिस्पॉन्ड आणि रिकव्हर करू शकता याचं जर आपल्याला नॉलेज असेल तर नक्कीच आपल्याला ऍक्शन घेण्यासाठी किंवा एखादी कृती करण्यासाठी आपल्याला त्याचा फायदा होईल. त्याला आपण प्रिपेअर्डनेस असं म्हणतो. असं मी सांगितलं की आपण या पेंडेमिक करोना व्हायरसची सर्वाइव्ह करत होते. आता परत सोशल मीडियामध्ये दाखवत आहे की परत करोना डोकं वर काढतोय किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हॅरियंट येतात, असं येतात तसं येतात. परंतु सुरुवातीला आपण ज्या वेळेला 2021 मध्ये जेवढं घाबरलो तसं आपण आता घाबरतो का? अजिबात नाही. कारण काय की आपला रिस्क टेकिंग फॉर्म्युला वाढलेला आहे. आपल्याला एक सेक्युरिटी झोन आपण तयार केलेला आहे. आपला एक माइंडसेट आपण तयार केलेला आहे. परत प्रशासनाने वेळोवेळी मदत केलेली आहे
की जी तुमच्या लसी असतील, औषधोपचार असतील किंवा जी हॉस्पिटल्स असतील ती सगळी उपलब्ध करून दिल्या कारणाने आता आपल्याला तेवढी भीती त्याची वाटत नाही. त्याच्यानंतर प्रिपेअर्डनेस मध्ये इट इन्क्लुड्स प्लॅन्स फॉर व्हॉट टू डू, काय करावं याच्या संबंधीचं नियोजन असेल, कुठे जावं, वेअर टू गो अँड व्हॉट टू कॉल फॉर हेल्प, आणि कोणाला तुम्हाला कॉल करायला पाहिजे मदतीसाठी, याची सगळी व्यवस्था या प्रिपेअर्डनेस मध्ये आली पाहिजे. मग या प्रिपेअर्डनेस अर्थ लक्षात घ्यायचा असताना 3 प्रकारचे प्रिपेअर्डनेस आपल्याला बघायला मिळतात. हे 3 प्रकारचे प्रिपेअर्डनेस कोणकोणते आहे? ते आहे टार्गेट ओरिएंटेड प्रिपेअर्डनेस. ते टार्गेट ओरिएंटेड प्रिपेअर्डनेस मध्ये काय आहे की प्रिपेअर्डनेस प्लॅन्स याच्यामध्ये तुम्ही एक स्पेसिफिक टार्गेट ठेवलं पाहिजे की प्रिपेअर्डनेस प्लॅन्स मे बी टार्गेट स्पेसिफिक. फॉर इन्स्टन्स वी may require different types of the plan for the vulnerable group of women's असतील, चिल्ड्रन्स असतील, डिसेबल पर्सन असेल, तर या टार्गेट म्हणजे स्पेसिफिक टार्गेट ग्रुप तुम्हाला त्या ठिकाणी की या स्पेसिफिक, जसं आपण कोरोना व्हायरससाठी की जी मोठी माणसं होती किंवा ज्यांना डायबिटीज वगैरे होते तर यांच्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, म्हणून आपण काय केले की आपल्या देशाने आधी व्हॅक्सिन तयार केलं एज ऑफ 45, म्हणजे या लोकांना आधी व्हॅक्सिन द्या कारण त्यांच्यावर दे आर हायली अफेक्टेड, त्याच्यामुळे ते हायली अफेक्टेड असल्या कारणाने आपण त्यांना ते आधी लस त्या लोकांना दिली. मग त्याच्यानंतर आपण हळूहळू खालच्या याच्याकडे जेव्हा सिनियर सिटीजन असतील, मग जे 45 असतील, मग 35 असतील, अशा पद्धतीने आपण ती लस ही घेत गेलं शासनाकडे. त्याच्यानंतर टास्क ओरिएंटेड प्रिपेअर्डनेस. मग टास्क ओरिएंटेड प्रिपेअर्डनेस म्हणजे काय की स्पेसिफिक ग्रुप्स jointly develop activities based on one of the community plans to evaluate the community capability to activate the preparedness plans in the real emergency. मग आपण या कम्युनिटी प्लॅन मध्ये ते कशा पद्धतीने इव्हॅल्युएट करायचे आहेत, कशा पद्धतीने तयार करायचे आहेत, तर हा टास्क आपण त्या ठिकाणी ठरवला पाहिजे. त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे, जसं आता आपण की करोना वॉरियर्स मध्ये बरेच करोना वॉरियर्स आपण त्या ठिकाणी तयार केले. मग वेगवेगळे टीचर्स असतील, डॉक्टर असतील, नर्स असतील, आरोग्य कर्मचारी असतील, हे सगळे आपल्याला या टास्क ओरिएंटेड प्रिपेअर्डनेस मध्ये बघायला मिळतं. त्याच्यानंतर डिझास्टर ओरिएंटेड प्रिपेअर्डनेस. मग डिझास्टर ओरिएंटेड प्रिपेअर्डनेस मध्ये काय की जे लाईव्हलीहूड ऑफ द अकरन्स म्हणजे आपल्यावर काय परिणाम होतो ऑफ अ स्पेसिफिक डिझास्टर, एम्फसिस इज प्लेस्ड ऑन स्ट्रक्चर अँड द नॉन स्ट्रक्चर मेकॅनिझम. तर आपण याच्यामध्ये एक उदाहरण मला असं सांगावं वाटतं की ज्या वेळेला मोठा रेनफॉल झाला, आय थिंक मला आठवत नाही पण मे बी तामिळनाडूला असावा की 17-18 मध्ये, किंवा आता मागे आपण केरळाचा तो बघितला त्यामध्ये हेवी रेनफॉल झाला. मग त्यावेळेला त्या लोकांना कशा पद्धतीने त्याचं आपण दमन करायचं आहे किंवा कशा पद्धतीने त्याला पळवून लावायचं आहे, तर याच्यासाठी जी ट्रेनिंग आहे तर ती आपल्याला त्या ठिकाणी त्यांना देणं हे गरजेचं आहे. ही जर ट्रेनिंग आपण दिली तर नक्कीच आपण त्याच्यासाठी तयार असू. असं हे अशा प्रकारे तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रिपेअर्डनेस या ठिकाणी करू शकता. देन प्रिपेअर्डनेस मेजर ऍक्टिव्हिटीज काय, तर मेजर ऍक्टिव्हिटीज मध्ये डेव्हलपिंग डिझास्टर प्रिपेअर्डनेस प्लॅन्स, एक्सरसाइजिंग इमर्जन्सी प्लॅन्स, अर्ली वॉर्निंग सिस्टीम आहे, आयडेंटिफाईंग रिसोर्सेस आहे, अँड आयडेंटिफिकेशन ऑफ हाय रिस्क एरियाज आहे. तर या ऍक्टिव्हिटीज जर तुम्ही घेतल्या तर नक्कीच त्याचा फल आपल्याला चांगल्या पद्धतीने मिळू शकतो. तिसरं जे आहे ते म्हणजे रिस्पॉन्स ड्युरिंग ऑर इमिजिएटली आफ्टर डिझास्टर. हे जर असेल तर काय करावं लागेल की इम्प्लिमेंटिंग ऑफ डिझास्टर रिस्पॉन्स प्लॅन. दुसरं आहे टेकिंग ऍक्शन टू प्रोटेक्ट युअर सेल्फ, फॅमिली, अॅनिमल्स अँड डॉग्स. आपण बघितली कोरोना व्हायरस मध्ये आपण तो कसा रिस्पॉन्स डिझास्टर की आपल्या सगळ्यांचं मनोबलच इतकं होऊन गेलं होतं, कमी झालेलं होतं, खच्चीकरण झालेलं होतं आपल्या, म्हणजे आपल्याला आपल्याच घरातल्या लोकांसोबत बोलण्यासाठी देखील भीती वाटत होती की काय होईल. म्हणून हा जो आहे तर त्याला आपण कसा प्रतिसाद द्यायचा आहे रिस्पॉन्स हे घेत असताना आपण सुरुवातीला टेकिंग ऍक्शन टू प्रोटेक्ट युअर, स्वतःला मी जसं सांगितलं की स्वतःला आधी तुम्ही सिक्युअर करा. तुम्ही स्वतःला सिक्युअर करत असाल तरच तुम्ही इतरांना सिक्युअर करू शकता. Then conducting life-saving missions like evacuation, search and the rescue operations. त्याच्यानंतर
प्रोव्हिजन ऑफ रिलोकेशन अँड द टेम्पररी शेल्टर. तात्पुरत्या अन्न पाण्याची व्यवस्था तुम्हाला त्या ठिकाणी करावी लागेल. प्रोव्हिजन ऑफ फूड, वॉटर अँड इमर्जन्सी हेल्थ केअर. Providing emergency assistance and critical services of the victims. Then to conduct rapid situation assessment. आणि या सगळ्या असेसमेंट कशा प्रकारे की कोणकोणत्या प्रायोरिटीज कशा पद्धतीने तुम्ही त्याला द्या की कुठली ऍक्शन आधी घेतली म्हणजे आपल्याला त्याचा फायदा जास्त होईल, या सगळ्यांचा विचार याच्यामध्ये आपल्याला करायचा आहे. आणि शेवटचा जो आहे तो म्हणजे रिकव्हरी आफ्टर डिझास्टर. Need to return the community system and activities by rebuilding or restoration efforts beyond the provision of immediate relief, like rehabilitation, reducing damaged structure, preventing or reducing stress-related illness. पुनर्वसन करता आलं पाहिजे. मग पुनर्वसन कशा पद्धतीने केलं गेलं पाहिजे, तर ते पुनर्वसन करत असताना त्यांनी जे आधी भोगलेलं आहे तर त्याचा स्ट्रेस तुम्हाला कसा कमी करायचा आहे, कशा पद्धतीने त्यांना आपण बघतो की काही लोक त्या करोनामध्ये एवढे हे होऊन गेलेले होते की त्यांच्यामध्ये ती जो आपण आत्मविश्वासच त्यांच्यामध्ये तो राहिलेला नव्हता. आणि मग ह्या परत आपल्याला त्यांना रिकव्हर करायचा असेल तर तेवढा स्ट्रेस रिलीफ किंवा त्यांना त्या तणावातून मुक्त करून आपण त्यांचं पुनर्वसन आपल्याला करता आलं पाहिजे. फेजेस काय काय आहेत त्याच्यामध्ये पोस्ट डिझास्टर रिकव्हरी म्हणजे इमर्जन्सी रेस्क्यू आहे, रिहॅबिलेशन आहे आणि द रिकन्स्ट्रक्शन आहे. म्हणजे पहिल्या 2 महिन्यामध्ये इमर्जन्सी रेस्क्यूवर जे आहे की तुमचं बिल्डिंग पिकअप पब्लिक किचन. आता आपण बघितलं की आमच्या मुंबई विद्यापीठाने देखील पब्लिक किचन त्यामध्ये सुरू केलेलं होतं. तर हे अशा त्याच्यानंतर क्लिनिंग जे आहे ती जी सेटलमेंट आहे टेम्पररी का होईना ती त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करता आली पाहिजे. तर ही आपल्याला इमर्जन्सी रेस्क्यू आपण त्या ठिकाणी म्हणतो. रिहॅबिलेशन म्हणजे पब्लिक वेगवेगळ्या सेवा ज्या आहेत, बेसिक सोशल सर्व्हिस आहे, बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, रिकव्हरिंग इकॉनॉमिक फॅसिलिटीज आहे, हे जे सगळे आहे तर या तात्पुरत्या त्यांना म्हणजे त्या वर्षभराच्या कालावधीमध्ये आपण त्या प्रोव्हाइड केला पाहिजे. या वर्षभराच्या कालावधीमध्ये ज्यावेळेला आपण प्रोव्हाइड करतो तसं त्यांच्यामध्ये कॉन्फिडन्स हा डेव्हलप जातो आणि मग आपण रिकन्स्ट्रक्शन त्याचं करतो. किंवा रिकन्स्ट्रक्शन म्हणजे त्याच्यामध्ये तुमचं ट्रान्सपोर्टेशन आहे, इकॉनॉमी आहे, टेलिकम्युनिकेशन आहे, सोशल अँड हेरिटेज आहे. म्हणजे रिकन्स्ट्रक्ट आता कशा पद्धतीने किंवा जिथे जास्त भूकंप होतात मग तिथे कशा पद्धतीने घरं तयार करायचे आहे, जिथे जास्त पाऊस येतो कोकणामध्ये मग तो पाऊस माहिती आहे दरवर्षी येतो, दरवर्षी वादळ वारा तिकडे येतो, मग कशा पद्धतीने आपलं स्ट्रक्चर असलं पाहिजे ते हे सगळं आपण त्या ठिकाणी आपल्याला करता आलं. त्याच्यानंतर ह्या ज्या मी काही ऍक्टिव्हिटीज सुचवलेल्या आहेत तर या अशा वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटी ग्रुप डिस्कशन आहे. ग्रुप डिस्कशनद्वारे तुम्ही की त्या स्थळाला जाऊन भेट देऊ शकता. वेगवेगळे पर्यावरणीय इश्यू आहेत, त्या पर्यावरणीय इश्यूवर वेगवेगळे आर्टिकल प्रसिद्ध झालेले असतात. तर ते आर्टिकल्स लोकांना विद्यार्थ्यांना देणं, त्यांचे ते वाचन करून घेणं आणि पुढच्या प्रकारे कशी ती डिफिकल्टी येऊ नये त्यासाठी कशी तयारी करणं, तर याला आपण ग्रुप डिस्कशन ऍक्टिव्हिटी. त्याच्यानंतर दुसरं आहे की फील्ड व्हिजिट. फील्ड व्हिजिट आपण त्या प्लेसला जर फील्ड व्हिजिट दिली तर आपल्याला नेमकी परिस्थिती तेव्हा काय होती आणि आता कशी याचं ज्ञान म्हणजे जसं आपण आणि त्याच्यामध्ये विद्यार्थ्यांचे वेगवेगळे कौशल्य वाढीस लागतात. ऑब्झर्वेशन आहे, त्यांना आपण ते फील्ड व्हिजिट आहे किंवा फील्ड बेस्ड एक्सपिरियन्स ज्याला म्हणतो, एक्सपिरियन्शियल लर्निंग ज्याला म्हणतो. आणि आपण आताच्या पॉलिसीचा जर विचार केला तर या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसून येतात. त्याच्यानंतर पुढचं जे आहे की फील्ड सर्वे आहे. फील्ड सर्वे देखील एक महत्वपूर्ण ऍक्टिव्हिटी आहे. तिथे जाऊन तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारांच्या लोकांच्या मुलाखती घेऊ शकता, त्यांना कसे अनुभव आले, त्या अनुभवांचा ते नंतर कसा उपयोग करू शकतात या संदर्भात देखील आपण त्यांच्याकडून हा फील्ड सर्वे करून देखील आपण काम करू शकतो. त्याच्यानंतर प्रोजेक्ट वर्क आहे. जसं आपण सीबीएस पॅटर्न मध्ये बघतो की विद्यार्थ्यांना प्रोजेक्ट वर्क दिला जातो, तर हा प्रोजेक्ट वर्क केवळ लिहून न देता त्यांनी केवळ इंटरनेटला भेट देऊन सगळं त्याच्यावर कॉपी पेस्ट न करता जर प्रत्यक्षात तिथे गेले आणि जर तिथे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले तर ते आपल्याला जास्त फलदायी ठरतील. अशा गोष्टी आपण त्या ठिकाणी केल्या पाहिजेत. त्याच्यानंतर आहे रोल प्लेइंग आहे, सिच्युएशन अनालिसिस आहे. तशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटीज जर तुम्ही विद्यार्थ्यांकडून करून घेतल्या आणि या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज केवळ लहान स्तरावर नाही तर या सगळ्या हायर एज्युकेशनशी रिलेटेड ऍक्टिव्हिटीज आहे, तर या ऍक्टिव्हिटीज आपण केल्या तर नक्कीच आपण आपत्ती व्यवस्थापनाच्या ज्या काही रणनीती म्हणून आपण त्याला ते आपण फलदायी पद्धतीने पार पाडू शकतो.
आशा करते की तुम्हाला व्याख्यान आवडलेलं असेल आणि पुन्हा एकदा मॅनेजमेंटचे आदरणीय गोरे सरांचे आणि संपूर्ण टीमचे ज्यांनी ही कॉन्फरन्स ऑर्गनाईज केली आणि मला या ठिकाणी व्याख्यान द्यायला बोलले त्या सगळ्यांचे पुन्हा एकदा धन्यवाद. Yes, thank you, ma'am. Thank you for your detailed lecture. You have touched every field of the disaster management. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Now we will move towards the end of this first session. I would like to request Professor Dr. V.P. Shikre, sir, the Dean of IDS, that is Interdisciplinary Studies, and the coordinator of IQAC, College of Education, Barshi, to convey his vote of thanks for this inaugural function. Thank you very much, sir. Good afternoon to everyone. Thank you is such a prayer that cannot be seen or touched. It must be felt by heart. And it has been such an honor to be a part of this special occasion. On behalf of SSPM's College of Education, Barshi, I am glad to be here to express my vote of thanks. First of all, a special heartfelt gratitude to President of our institution, Honorable Dr. B.Y. Yadav Sahib, for his presidential address. Sir, your thoughts have truly inspired us. I express my thanks to have special presence, Honorable ex-principal Dr. C.S. More, sir, trustee of our institution, for accepting our invitation and for being here with us today. This is a special occasion for our beloved ex-principal Dr. C.S. More, because he has a birthday today over here. Sir, happy birthday. Further, I am very much thankful to resource person of the session, Professor Sunita Magre ma'am, for her valuable guidance and motivation. I am very much thankful to beloved principal of our college, Dr. S.S. Gore sir, for their kind guidance and support. I express my sincere thanks to Dr. M.V. Mate sir for introducing president of the session, and Dr. M.S. Disley sir for introducing chief guest, and Srimati Smita Surose madam for introducing principal of our college. Further, I am very much thankful to convener of the conference, Dr. P.A. Patil sir, and also co-convener, Dr. Sunil Lahuzadav sir. I would also like to thank Mr. P.P. Narale sir for introducing the inaugural session of the webinar. Finally, I am very much thankful to the director and all the life members of our institution, chief guests, and all resource persons, HODs from various departments in our college, B.Ed, B.Ped, M.Ed, M.Ped, teaching and non-teaching staff members who always stand as academicians, refresh scholars, research scholars, and participants joined through online mode across the nation. If time is money, then today you have spent millions for us. Thanks to all of you for making this event successful. Thank you. Thank you very much. Okay, thank you. Thank you, sir. The first session is over here. Now we will move further toward the second session. Okay, I welcome all the participants and dignitaries for the second session. Now I would like to invite Professor Dr. A.G. Kamble sir, Head of Department, BPED course,
of our College of Education, Barshi, to introduce the resource person, that is Honorable Dr. Sambhajirao Shinde, sir, who is our second session's resource person. Over to Dr. A.G. Kamil, sir. Thank you, Professor Narle sir. Hello, everybody. Very good afternoon to one and all. Welcome for joining us for today's online national webinar. Sri Shivaji Shikshan Prasarak Mandal's College of Education, Barsi, District Solapur, State Maharashtra, India, has organized a one-day online national webinar on 25th April 2023. I am here to introduce the research person of the session, Honorable Dr. Sambhajirao Shinde sir, Professor and Head Department of Geography, Shivaji University, Kolhapur. He has done MA, MSc, PhD. His teaching experience is 29 years. He has worked as a chairman, Board of Studies in Geography Department and Geology Department also in Shivaji University, Kolhapur. His administrative experience is he worked as a rector, Dr. Appasaheb Vidyarthi Bhavan Earn and Learn Scheme, Shivaji University, Kolhapur, and also worked as a coordinator for workshop on revised syllabus. Award and honors. Sir got DRE fellowship in 1999 from Shivaji University, Kolhapur, and also get award as a best teacher in 2018, Maharashtra Rajya Kriti Samiti. He worked as an academic council member, not only at Shivaji University, Kolhapur, but also worked as a BOS member in Karnataka University, Dharwad, Savitribai Phule University, Pune, and member of AIC Committee of Goa University, Goa. He worked as an advisor committee member at Lok Vikas Kendra, Shivaji University, Kolhapur. Other than he is a member of the professional bodies like Deccan Geographical Societies and executive member of SVBSS boards. And he gives advice, and he is an advisor committee member in Lok Vikas Kendra, Sri Shivaji University, Kolhapur. He also well known for his devotion, commitment towards his work in educational field and having cooperative nature. Thank you, sir. Okay, thank you, sir. Thank you very much. Now we will move towards the keynote speech. That is today's resource person we have got here, that is Sambhajirao Shinde sir, to give his speech on the topic, that is effect of climatical change on availability of drinking water and its remedies. Good afternoon, everyone. Am I audible, sir? Yes, sir. Yes, sir. You are audible, and your screen Okay. is also visible, sir. Yes, yes. Thank you, sir. Thank you very much. So first of all, I am very much grateful to Principal Gore, sir, Convener Patil, sir, and whole team of College of Education, Barsi, and dear participants. I think Magre ma'am explained disaster management, disaster, etc. And I will focus on the theme of this national webinar, that is effects of climate change on drinking water availability. And I must congratulate to the organizer, especially Gore sir and his team, for organizing on the background of that G20, then IPCC recent report. And climate change is a burning issue, not only in India, but all over the world. I will just focus on my presentation on what is that climate
change. Now everyone speaking about climate change and its effect. So I will just focus on what is that climate change, the mechanism of that particular climate change, effects of that particular climate change, and the main theme of our webinar, that is effects of climate change on drinking water availability or water resources. And the last segment, that is related to the remedies and success stories from this from India, from world. So we will start with this particular climate change and its effect on water resources. As I said, that climate change is one of the complex problems facing mankind today. And that is not an isolated issue, but it has several aspects and interlinkages, specifically science and technology, economy, trade, diplomacy, and of course, politics, that makes it not just another issue in this complicated world of pro-life-threatening issues, but the mother of all issues, and perhaps the greatest challenge to the development, sustainable development, and in total to the mankind, human mankind. So you can understand that climate change is a mother of all issues and directly, indirectly affects each and every corner of our life. As there is a limited time, instead of wasting our time, we will just focus on, we all know that what is that climate change, but for our convenience of study, climate, we know that that is average weather at a given point and time of year over a long period, typically 30 to 35 years of weather conditions, then we call it as a climate. But if the climate doesn't remain constant, we call it that climate change. And over the globe, climate is changing throughout the history. The key question is, what is significant change? And this depends upon the underlying level of that particular climate variability. So in total, climate, you know that climate and the climate change. I have most comprehensive definitions regarding this climate change and climate variability. We will just highlight. While understanding climate change, generally climate change refers to the variation in the Earth's global climate, or in general climates over time. Or you can define climate change as a change which is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of the global atmosphere, and which is in addition to natural climate variability observed over comparable time periods. So instead of the complication of this particular definition, you just remember that that is a change which is attributed directly or indirectly human activity, human life, each and every corner of human life. We generally called it as a climate change. The next thing is that, of course, climate change is not new. There are several indicators, there are several evidences of climate change all over the globe, all over the world. One of the typical evidence, that is a glacier retreat. There are certain glaciers you can see from the PPT also, that the condition of 1875 and 2004, or you can again that means the same glacier in 1914 and again in 2004, 1950 that Alaska Library photo, and then 2002 here. So you can clearly see that the day by day, year by year, glaciers are retreating at a very alarming rate, at a very fast rate. There are interesting figures or observations regarding this climate change. And of course, as I say, there are several evidences like agricultural production, like glacial retreat,
like intensity of rainfall, intensity of natural hazards, cyclones. So with the help of these particular data, one can easily say that the climate change is means proceeding very rapidly. So while thinking about that global surface and the global surface temperature have risen by about 0.6 degrees Celsius since 1900. And it is likely that this warning is larger than for any century since 2000 AD, and that the 1990s were the warmest decade in the last millennium. So there are several years of that high temperature. With the help of that particular, one can what do you say, identify that particular warmest decade, warmest year, like that. But the warming differs in different parts of the world, but over the last 25 years, almost everywhere has warmed and very few places have cooled. As I say that, right from Alaska, right from Canada, different parts of India, all over the globe, there is a certain effects of that particular climate change. But because of their geographical location, because of their physical environment, different places react or respond to the climate change differently. And as I say that, other changes have also occurred. For example, sea level has risen by about 20 centimeter. Okay, sea level rise. Then of course, ocean heat content has increased. This is also an indicator of that climate change. And almost all mountain glaciers have retreated. So coincident with this global warming, levels of CO2 and other greenhouse gases like methane, water vapor, and other greenhouse gases have dramatically increased to levels higher than those experienced for maybe millions of years. Okay, so my next, this one, temperatures and atmospheric composition linked. Is there any link like that one? So I think, as per as I already said that you at least understand that what is climate change, what are the indicators to identify that particular climate change, right from sea level rise, ocean heat content, mountain glacial retreat. So one can easily understand that climate change is there and it affects different aspects of the life. So as I said that climate change is very complex phenomena. It involves so many things are there. So it has several dimensions of that particular climate change. You can also understand, and that is not new things, means long-term consequences of greenhouse gases all over the world, then need for quick response. We are just discussing this particular issue right from Kyoto Protocol and different that conferences and different international organizations, but there is a need for quick response. Of course, global climatological effect, we will discuss in next slide different climatological effects also. Then commitments of the developed versus developing countries. There is always a struggle, or there is always blaming between developed countries and developing countries. Another important dimension of this particular climate change is that climate change and the world's poor. One can easily understand in any world war, in any pandemic, in any big these particular issues, poor and the developing countries, they suffer more. And of course, climate change, trade and trade protectionism is there. So these are the dimensions of climate change. We need to study these particular dimensions to understand the climate change. Again, climate change and business and industry environment means there are several examples, means how climate change affects the business and industry environment. And the last is the economics of that particular climate change.
while speaking economics of climate change, our first resource person, Magre ma'am, rightly emphasized the economics of disaster management. Every year, thousands and crores of rupees spent on the disaster management, losses because of disaster. So you can easily understand that how climate change affects the economies, how climate change affects the economics and the different these particular countries. So I think you can understand climate change has several dimensions, right from economics, politics, industry, trade, commerce, short-term consequences, long-term consequences. One of the most important aspect and the main theme of our national webinar, that is impacts of that particular climate change. You also know that these particular impacts, one of the most and serious concern or that impact of climate change is on agriculture and food security. गोरे सरांनी मला म्हणताना म्हणाले होते की मराठी इंग्लिश दोन्ही बघूया, त्यातलं एक फक्त आपण ऍग्रिकल्चर आणि फूड सिक्युरिटी बद्दल आहे. हे इतकं स्लोली होतंय की आपल्या लगेच लक्षात येताना दिसत नाही. ह्या वर्षी तुमच्या लक्षात आलं असेल, सध्या आंब्याचा सीझन आहे. एकूण उत्पादनाच्या फक्त 25 ते 30% उत्पादन झालंय. 70% उत्पादन लॉस आहे. केवळ क्लायमेट चेंज किंवा त्याच्यातलं का तर वेळोवेळी येणारा पाऊस, त्याच्यानंतर उष्णतेची लाट, त्याच्यानंतर धुकं आणि बाकीचं हे जे क्लायमेट रिलेटेड जे फेनॉमेना झाले त्याच्यामुळं एकट्या आंबा हा पीक घेतलं. दुसरं, महाराष्ट्रातील साखर उत्पादन बघितलं, ते सुद्धा किमान 10 ते 15% घट आहे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत. का तर जेव्हा पाऊस पडायला पाहिजे होता तेव्हा कमी पडला, ऊसाची जी वाढ व्हायला होती ती झाली नाही, त्याच्यामुळे साखर उत्पादनावर झाला. गव्हाचं उत्पादन आहे ह्या वर्षी किमान 10% कमी येईल, त्याच्यामुळे साहजिकच त्याच्या किमती वाढतील आणि जी फूड सिक्युरिटी आहे तर त्या फूड सिक्युरिटीवरती परिणाम होईल. म्हणजे क्लायमेट चेंजचा सगळ्यात मोठा परिणाम काय असेल तर ऍग्रिकल्चर सेक्टर आहे. आणि ओव्हरऑल ऍग्रिकल्चर सेक्टर नाही, त्याच्यात खूप उदाहरणं आहेत. जसं सफरचंदाच्या बागा, ज्याला आपण स्नो लाईन म्हणतो, दिवसेंदिवस त्या उंच उंच जाताना दिसत आहेत, कारण ते हवामान वरती हे होतंय. हे बाकीचे जे ऍग्रिकल्चरल प्रोडक्शन आहे किंवा जे वेलीवर्णीय पिकं आहेत, उदाहरणार्थ अंजीर असतील, तर टेम्परेचरच इतके वाढते की त्याचे वेली जळून जात आहेत, किंवा वाटाणे असतील किंवा इतर तांदळाच्या जाती असतील, असे खूप. आणि आणखी एक गोष्ट लक्षात ठेवण्यासारखी आहे, हा जो डेटा आहे क्लायमेट चेंजची, ऑथेंटिक एक दोनच आहे, IPCC इंटर गव्हर्नमेंट पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज. ऑथेंटिक डेटा आहे आणि ते दर काही विशिष्ट वर्षानंतर रिपोर्ट पब्लिश करत असतात. आणि त्या रिपोर्टवरून आणखी काही सायंटिस्ट आहेत, काही रिसर्चर आहेत की जे त्या देशातील ऍग्रिकल्चरल प्रोडक्शन किंवा बाकीच्या गोष्टीवरती क्लायमेट चेंजचा कसा अभ्यास करतो. क्लासिक बुक्स आहेत ऑल ओव्हर द वर्ल्ड. नाऊ क्लायमेट चेंज बिकेम क्लायमेट चेंज सायन्स. ते सायन्स झालंय, सेपरेट डिसिप्लिन आहे, ज्याच्यात खूप मोठा रिसर्च IIT खरगपूरने याच्यावरती खूप चांगलं इन्व्हॉल्वमेंट केली आहे. गव्हर्नमेंटच्या बऱ्याचशा एजन्सी इन्व्हॉल्व करतात. तर तुम्हाला लक्षात येईल की इम्पॅक्ट ऑफ क्लायमेट चेंज किती मोठा आहे. दुसरा आहे इम्पॅक्ट ऑन इंडियन ऍग्रिकल्चर. आता म्हणाल की जगातले ऍग्रिकल्चरल इंडियन ऍग्रिकल्चर काय आहे, तर इंडिया इज अमंग द मोस्ट व्हल्नरेबल कंट्रीज और ससेप्टेबल कंट्रीज टू क्लायमेट चेंज. कारण असतानाच आपल्याकडे इतकी डायव्हर्सिटी आहे, माउंटेन आहे, वेस्टर्न घाट आहे, डेझर्ट्स आहेत, बाकी सगळ्या इकोसिस्टम आहेत. आणि सगळ्यात लवकर बळी ह्या क्लायमेट चेंजला काय पडेल तर इंडियन ऍग्रिकल्चर पडेल. त्याचं कारण असं, आपली जी ऍग्रिकल्चर आहे आज सुद्धा 60% जी आहे ती नियर अबाउट 60% रेनफीड ऍग्रिकल्चर आहे, पावसाच्या पाण्यावरती आहे. ऑफकोर्स दॅट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्लायमेट चेंज, इरॅटिक रेनफॉल व्हेरिएबिलिटी, इंटेन्सिटी ऑफ रेनफॉल, आपण त्याच्याबद्दल बघतो. तर ऍग्रिकल्चर आणि क्लायमेट चेंज हा खूप मोठा विषय आहे, त्याच्यावर खूप बोलण्यासारखा आहे. सेकंड, दॅट इज अ मेन थीम ऑफ आवर दिस वेबिनार, दॅट इज वॉटर स्ट्रेस अँड वॉटर इनसिक्युरिटी. वॉटर ट्रेस काय आणि आपल्याला वॉटर इनसिक्युरिटी भविष्य काळात काय, त्याच्याबद्दल आपण बघणार आहोत. देन ऑफकोर्स इम्पॅक्ट ऑफ दॅट क्लायमेट चेंज ऑन वॉटर सिच्युएशन इन इंडिया. सध्या आता आपण फेब्रुवारी, मार्च किंवा एप्रिल चालू आहे, आता सगळीकडे मीडिया,
टँकर लॉबी, पाण्याची धावाधाव. कोल्हापूर सारख्या शहरात सुद्धा सध्या टँकर, पाणी, नद्या कोरड्या आहेत, बऱ्याचशा धरणाशात गाळ साठलाय, त्याचं प्रमाण खूप मोठं आहे. तर हे सगळे सिच्युएशन आहे. पुढे आपण क्लायमेट चेंज कसं इफेक्ट करतंय त्याची आकडेवारी वगैरे आपल्याकडे आहे. ऑफकोर्स राईज इन सी लेवल माहिती आहे, त्याच्यात 20 सेंटीमीटर पर्यंत वाढ होते. त्याचा सगळ्यात मोठा फटका जे किनारवर्ती शहरं आहेत, मुंबई असू दे, चेन्नई, बांगलादेश मधली शहरं, जगातली, ती पाण्याखाली जाणारच आहेत. त्याच्यातून ह्यूज एन्व्हायरमेंटल रिफ्युजीज निर्माण होतील. त्याच्यानंतर इम्पॅक्ट ऑन कोस्टल स्टेट्स इन इंडिया, इकोसिस्टम अँड बायोडायव्हर्सिटी. बायोडायव्हर्सिटीचा तर लॉस होताना दिसतोय, इकोसिस्टम डिस्टर्ब होत आहे. So these are the typical impacts of climate change, and our main concern is how climate change affects the water resources, water insecurity. Another important aspect, that is a climate change and health. सध्या तर आपण त्या पॅन्डेमिकची भीती अजून मनात आहेच. तर ह्या क्लायमेट चेंज आणि हेल्थशी रिलेटेड H1, N3 जे कधी आयुष्यात किंवा इतिहासात नावं ऐकली नव्हती, ते आजार सुद्धा येत आहेत, इबोला पासून बाकीचा. सो देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दॅट क्लायमेट चेंज अँड द हेल्थ, ह्युमन हेल्थ. ही पीपीटी मला वाटतं एज्युकेशनचे आपण बरेच आहात, PhD स्कॉलर आहात. So you can understand that the actually availability of fresh water on the earth. I think you can easily see here on the globe there is a say 71% water and 29% that particular land area. If the water consider 100%, out of that 100%, 97.41% is in the seas and oceans, no use for drinking purpose, okay, and only 3% or exactly 2.59% is a fresh water. But that particular 3% fresh water again in the form of ice caps and glaciers 1.98%, and groundwater 0.59%. हे मी मुद्दाम सांगतोय, पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरती जरी 71% पाणी असलं, त्यातलं 97% पाणी हे समुद्र आणि खारं आहे, त्याचा वापर होत नाही. 3% पाणी फ्रेश वॉटर उपलब्ध आहे, पण ते 3% सुद्धा त्यातलं जवळपास 2% जे आहे ते ग्लेशियलच्या स्वरूपात आहे. आणि ह्या क्लायमेट चेंजमुळं ते ग्लेशियल रिट्रीट होत असल्यामुळं ते वितळलं जात आहे, आणि एकदा वितळलं की ते डायरेक्टली नद्या आणि इतर प्रवाहातून समुद्रात जाऊन मिसळत आहे. आणि राहिलेलं जे आहे दुसरं ते ग्राउंड वॉटरच्या स्वरूपात आहे, नियर अबाउट 59%. आता ते ग्राउंड वॉटर सुद्धा आपण इतका भरमसाठ उपसा करतोय, त्याचं सुद्धा इतकं कंटॅमिनेशन झालंय, प्रदूषण झालंय, आणि त्याच्यामुळं तुम्ही ह्या 2 फिगरवरून भविष्य काळात वॉटर ट्रेस काय असेल, अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर काय असेल इमॅजिन करू शकता. आता ह्या ग्राउंड वॉटरचं जरी 0.59% वगैरे असेल, तर त्याच्यातलं सुद्धा लेक्स त्याच्यात 0.007 आहे, त्याच्यानंतर सॉइल मॉइश्चर 0.5 आहे, बायोटामध्ये आहे, रिव्हर्समध्ये 0.01% आहे, आणि ॲटमॉस्फेरिक मध्ये. आता ह्या ज्या लेक्स आहेत, ह्या लेक्स सुद्धा मोठे शहराच्या जसं केरळ असेल किंवा डिफरंट साऊथ इंडियन सिटीज, इव्हन एव्हरी इंडियन सिटीज, तर त्याच्यातल्या ज्या लेक्स आहेत तिथं अतिक्रमण केलेत, प्लॉट पाडले गेलेत, भरावं टाकून ते मुजवले गेलेत, त्याच्यामुळे तेही कमी झालंय. त्याच्यानंतर बाकीचं रिव्हर आहेत. भारतातली अशी एकही नदी नाही, हे वाढता औद्योगिकरण, पुढे माझ्याकडे डेटा आहे, आणि विकासामुळं नद्यांचा वापर फक्त गटार म्हणून किंवा जे अर्बन सिवेज आहे ते टाकण्यासाठी. आपल्यापैकी एकाचं तरी धाडस होईल कोणत्याही नदीचं डायरेक्टली पाणी पिण्याचा, कारण त्या पोल्युटेड आहेत, हाय पोल्युशन इज देअर. सो यू कॅन अंडरस्टँड the worst situation of fresh water available on the ground. Then if as I say that means how that particular water, readily available fresh water is only 0.003% at present. And आणखी एक मोठी सिरियस गोष्ट आहे, नुकतंच आपण जगात 1 नंबरची लोकसंख्या असलेला देश झालो. भारताची लोकसंख्या मला वाटतं 142.86 करोड झाली,
तर तिच्या वाढत्या गरजा आहेत अन्नधान्याच्या, पिण्याच्या, इतर इंडस्ट्रीच्या, एनर्जीच्या, बाकीच्या. त्याच्यामुळे ही जी सिच्युएशन आहे ड्रिंकिंग वॉटरची ही दिवसेंदिवस वर्स्ट होत जाणार आहे. ह्याच्यावरती खूप डेटा अवेलेबल आहे. पुढे येईल तसं आपण ते बघूया. आणखी एक इंटरेस्टिंग फिगर आहे की सध्या जी अॅन्युअल अवेबिलिटी ऑफ वॉटर आहे ती साधारणपणे 1123 बिलियन क्युबिक मीटर आहे इन इंडिया. And the demand is around 750 billion cubic meter. No problem. But by the 2050, there are certain projections that annual demand for water will be 1180 billion cubic meter. And of course, the availability will not increase, exceed the minimum necessity and therefore alarming. म्हणजे 2050 पर्यंत पाण्याची जी गरज आहे, जी डिमांड आहे ती मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. लोकसंख्या वाढल्यामुळं, औद्योगिकरण, शेती, शहरं सगळ्या गोष्टींमुळं. पण जी अवेबिलिटी आहे ती कमी होणार आहे. प्लस क्लायमेट चेंजमुळे आणखी त्याच्यात खूप बदल होणार आहे. As I say that due to the severe water scarcity and around 2 lakh people die every year as they have no access to potable water. किंवा त्याच्यातून बरेचसे डिसीज वगैरे येत आहेत आणि त्याच्यातला 70% ऑफ इंडियाज वॉटर इज कंटॅमिनेटेड. हे एक मोठा इश्यू आहे. म्हणजे वॉटर अवेबिलिटी, पोर्टेबल वॉटर अवेबिलिटी किती कॉम्प्लेक्स आहे, किचकट आहे. त्याच्यात एक तर असतानाच कमी आहे, डिमांड वाढते, त्याच्यानंतर क्लायमेट चेंज आहे, जे आहे त्यातलं 70% कंटॅमिनेटेड आहे, म्हणजे प्रदूषण आहे, दूषित झालंय आणि त्याच्यामुळे बरेचसे आजार डायरिया पासून किंवा इतर आहे. In many regions, the underground water level is going down and contaminated by harmful chemicals. So water crisis is most visible. हे मी ब्रॉडली सांगतोय. सध्याच वॉटर क्रायसिस जे आहेत राजस्थान, त्याच्यानंतर महाराष्ट्र, चेन्नई, पंजाब अँड आंध्र प्रदेश प्रोन टू ड्रॉट्स. मला वाटतं ह्या डेटाबद्दल तुम्हालाही माहिती असावं आणि IPCCने रिसेंटचा रिपोर्ट पब्लिश केलाय, त्याच्यात ह्या सगळ्या अलार्मिंग आहे. आणि दुर्दैव हे आहे की आपले जे अजून पॉलिटिकल अजेंडाज आहेत, आपले जे अवेअरनेस प्रोग्राम आहेत, पुढे मी रेमेडीज बद्दल बोलणार आहे. पण माझा जो उद्देश होता की तुम्हाला किमान क्लायमेट चेंज काय आहे, तो कसा गुंतागुंतीचा विषय आहे, सध्याचं वास्तव काय आहे, त्याचे इफेक्ट्स काय आहेत, डायमेन्शन्स काय आहेत, त्याच्याबद्दल आपण थोडंसं बघतोय. तर तुम्हाला ह्या सगळ्या डेटावरून, माहितीवरून त्याची सिरियसनेस लक्षात येत असेल. आता मग ह्याचं कन्क्लुजन किंवा अनालिसिस करताना काय आहे, इंडिया द मोस्ट पॉप्युलस कंट्री इन द वर्ल्ड faces 3 serious challenges related to water resources. One is insufficient supply of fresh water, जो आपण त्या PPT डेटावरून बघितला. इनएडिक्वेट सॅनिटेशन, आपलं जे इनएडिक्वेट सॅनिटेशन आहे की डायरेक्टली ते सिवेज मिसळतंय आणि जे ग्राउंड वॉटर आहे ते कंटॅमिनेशन करतंय, ऍग्रिकल्चर वॉटर कंटॅमिनेशन करतंय. आणि सगळ्यात मोठा सिरियस कन्सर्न जो आहे तो वॉटर पोल्युशन. म्हणजे भविष्य काळात ड्रिंकिंग वॉटरवरती इफेक्ट करणारा जसा क्लायमेट चेंज आहे त्याच्याबरोबर हे इनसफिशियंट सप्लाय, इनएडिक्वेट सॅनिटेशन आणि वॉटर पोल्युशन हे पण आपल्याला हे करतायत. Then of course India has about 60% of the world's population as per statistics and compared to only 4% of the water resources. हे तुम्हाला पण साध्या माणसाला लक्षात येईल की कुठलंही 16% जगाच्या लोकसंख्या भारतात राहते आणि जगाच्या 4%च फक्त आपल्याकडे वॉटर रिसोर्सेस आहेत. 21% of communicable diseases in India are related to unsafe water. वर्ल्ड बँक दरवर्षी हे करत आहे. आपण कोविड, कोरोना त्याच्याबद्दल बघितलं, पण 21% जे डिसीजेस आहेत, रोग आहेत, रोगराई आहे, एक तर ते पाणी, सॅनिटेशन, अनसेफ वॉटर ह्याच्यामुळे आहे. डायरियामुळं ग्रामीण भागात जवळजवळ 70 ते 80 हजार लोक दरवर्षी मरत आहेत. वर्ल्ड बँकचा डेटा आहे. So you can think about the seriousness of that issue. दुसरा माझा सगळ्यात महत्वाचं, मग आता हे तर आहे, ह्याच्यात काय आपण बदलू शकत नाही. मग आपण रेमेडीज काय करू शकतो, व्हॉट आर दी रेमेडीज? तर सगळ्यात मोठी गोष्ट जी आपल्या हातात सध्या आहे, वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट हॅज लॉंग बीन अ निग्लेक्टेड एरिया इन अर्बन वॉटर प्लॅनिंग. आपल्याकडे जे वेस्ट वॉटर आहे त्याची ट्रीटमेंटच काय केली जात नाही. आता उदाहरणार्थ काय ट्रीटमेंट, त्याचा फक्त डेटा बघा.
India generates 22,900 million liters per day of domestic wastewater. तुमच्या लक्षात येते 22,900 मिलियन वेस्ट वॉटर आपण दर दिवशी पर डे निर्माण करतोय. करंटली इंडियाज सिवेज ट्रीटमेंट कॅपॅसिटी इज ओनली 30% ऑफ द जनरेशन. सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्डची वेबसाईट आहे, त्याच्यावरती जर आपण बघितलं तर आपल्याकडे जे ट्रीटमेंट केलं जातं म्हणजे कारखान्यातून येणारं पाणी, साखर कारखाने, शहरातून येणारं अर्बन सिवेज किंवा बाकीचं जे पाणी आहे त्याच्यावर ट्रीटमेंट करून जर ते सोडलं तर ते फक्त 30% आहे. बाकी 70% ॲज इट इज सोडलं जातं आणि त्याच्यामुळे ते नदी प्रदूषित करतं, ग्राउंड वॉटर प्रदूषित करतं आणि इतर रोगराईला हे करतं. Remaining 70% sewage remains untreated and directly flow into our water bodies. तर ह्याच्यावरून लक्षात येईल जर ते 70%वरती आपण ट्रीटमेंट करायला चालू केलो, त्याच्यासाठी थोडंसं टेक्नॉलॉजी आपण यूज केली तर आपण थोडंसं ही जी तीव्रता आहे ती पुढं घेऊ शकतो. तर ह्याला आणखी एक पुढे मी सोल्युशन सांगणार आहे, बट वन सोल्युशन फॉर सॉल्विंग ऑल 3 प्रॉब्लेम्स. वन इज कॉन्झर्विंग फ्रेश वॉटर. ह्याची पण काय उदाहरणं आहेत, आपण त्याचं संवर्धन करू शकतो. इम्प्रूव्हिंग सॅनिटेशन, सध्याचं जे आहे सॅनिटेशन आपलं उघड्यावरती किंवा बाकीचं काय तर त्याच्यात इम्प्रूव्ह करू शकतो आपण काय. अँड रिड्युसिंग वॉटर पोल्युशन, टेक्नॉलॉजीच्या सहाय्यानं हे जे वॉटर पोल्युशन आहे ते रिड्यूस करू शकतो. किंवा सगळ्यात सोपं वेस्ट वॉटर रिसायकलिंग अँड रियूज. मग जे वेस्ट वॉटर आहे त्याचं आपण रिसायकल करू शकतो आणि ते रियूज करू शकतो. जगात अशी उदाहरणं आहेत, जगात अशी टेक्नॉलॉजी आहे. आता मुख्य फोकस आपला जो आहे द इम्पॅक्ट ऑफ क्लायमेट चेंज ऑन वॉटर रिसोर्सेस. ॲज आय सेड, फ्युचर प्रिडिक्शन्स इन्क्लूड वर्सेनिंग ऑफ द सिच्युएशन ड्यू टू डिस्टर्ब्ड हायड्रोलॉजिकल सायकल अँड रिजनल क्लायमेटिक व्हेरिएबिलिटी. आपली जी हायड्रोलॉजिकल सायकल आहे आणि रिजनल क्लायमेटिक व्हेरिएबिलिटी आहे ते डिस्टर्ब आहे. अँड द लॅक ऑफ वॉटर अवेलेबिलिटी अँड पुअर मॅनेजमेंट प्रॅक्टिसेस हॅव ऑल्सो manifested these particular poor sanitation facilities, one among the biggest environmental and social challenges India faces today. आणि त्या दृष्टीने आपण काम करताना दिसतोय, पण हा खूप मोठा इश्यू आहे. आता हे फक्त इथंच नाही आहे. सो इट हॅज ऑफकोर्स क्लायमेट चेंज इज इंटरनॅशनल और ग्लोबल सिनेरियो आहे. ग्लोबली काय आहे, climate change activists have long argued that water will be the political flashpoint of the 21st century. 21व्या शतकातलं राज्यातली भांडणं किंवा देशादेशातील भांडणं त्याच्यासाठी वॉटर हा मुख्य पॉलिटिकल फ्लॅश पॉइंट असेल आणि त्याचे इंडिकेटर्स आहेत, त्याची उदाहरणं आहेत. थिंग्स माइट गेट इव्हन टेस्टियर अप नॉर्थ where more than 1 billion people depend upon rivers that rise in the Himalaya. आपली जी नॉर्थ आहे किंवा उत्तरेकडची जी राज्य आहेत, इव्हन बिहार, पश्चिम बंगाल ही सगळा मोठा पोर्शन आहे, ते सगळेजण गंगा आणि तिच्या ज्या उपनद्या आहेत त्याच्यावरती आहे. पण जर क्लायमेट चेंजमुळे, हवामान बदलामुळे ग्लेशियरच संपले किंवा तेच रिट्रीट व्हायचं संपले तर पाणी राहणार नाही. त्याच्यामुळे खूप मोठी लोकसंख्या जी आहे त्यांच्यात इश्यू निर्माण होणार. अगेन बांगलादेश अँड पाकिस्तान फील दॅट इंडिया इज बिईंग स्टिंजी विथ रिव्हर वॉटर. बांगलादेश आणि पाकिस्तान, बऱ्याचशा नद्या ह्या भारतात उगम पाहून बांगलादेश आणि पाकिस्तान जातात, तर त्यांना वाटतंय की भारत पाण्याच्या बाबतीत खूप आहे, म्हणजे भविष्य काळात पाणी वाटपावरून होऊ शकतंय. ऍट द सेम टाइम इंडिया स्ट्रॅटेजिस्ट कॉन्स्टंटली वरी दॅट चायना विल डायव्हर्ट वॉटर फ्रॉम द हिमालयन रिव्हर्स दॅट राईज इन तिबेट टू फीड द थर्स्ट सिटीज इन इट्स ओन नॉर्थ. तर भारताला भीती वाटते की जे चायनामधून येणाऱ्या, तिबेटमधून येणाऱ्या ज्या नद्या आहेत तर त्या नद्यांचं पाणी चायना, त्याच्यावरती मोठे 3 गॉर्जेस सारखी मोठमोठी धरणं आणि अनेक बऱ्याचशा ऍक्टिव्हिटी चालू आहेत. तर तुम्हाला लक्षात येते की ह्या इंटरनॅशनल सिनेरिओ की मी आपण भारत आणि भारताच्या शेजार सेम जगात इतरही राष्ट्रांच्या मध्ये पाणी वाटपावरून किंवा इतर इश्यू आहेत. हे मी राष्ट्राचं सांगितलं. भारतातल्या भारतात घेतलं तर राज्यामध्ये आहे. कावेरी पाणी तंटा वाटप आहे, गोदावरीचं आहे, इव्हन गोदावरीचं अप्पर बेसिन आणि वरच्या भागातले खालची लोक का सोडत नाहीत ह्याच्याबद्दल हे चालू आहे. हे बातम्या वगैरे येत असतात.
न्यूजपेपरमध्ये असतात, काय त्याच्यावरती बरेचसे पेपर असतात. तापमान वाढलं किंवा त्याचा इफेक्ट काय होतंय. आता मला वाटतं चंद्रपूरचं 42-43 डिग्री आहे, सोलापूर जिल्हा 40-41 आहे, मुलतानमध्ये 42 पर्यंत गेलेलं होतं. तर हे इंडिकेटर्स आहेतच. आता तुम्ही म्हणाल की ओके, क्लायमेट माहिती आहे, त्याचं डायमेन्शन्स माहिती आहे, त्याचं इम्पॅक्ट माहिती आहे आणि आणखी ह्याचे प्रिडक्शन्स आहेत. हे सिरियस आहेत. 1.1 to 3.2 बिलियन पीपल विल एक्सपिरियन्स इन्क्रीज्ड वॉटर स्केर्सिटी बाय 2080. आता ही सुरुवात आहे. जसं लोकसंख्या वाढेल, कारखानदारी, नागरीकरण, बाकीच्या गोष्टी, तर ह्याची तीव्रता वाढत जाणार आहे. 2080 पर्यंत नियर अबाउट 1.1 to 3.2 बिलियन पीपल विल एक्सपिरियन्स increased water scarcity all over the globe. Crop revenue could fall by 90% by 2100 in Africa. मी हे का सांगतोय, जेव्हा जेव्हा जगात युद्ध होतात, पॅन्डेमिक कोविड सारखी परिस्थिती निर्माण होते किंवा मोठी अशी संकटे येतात, तर ह्याच्यात सगळ्यात भरडले जातात ते गरीब, लहान मुलं आणि स्त्रिया. तर हे आफ्रिकन कंट्रीज आहेत किंवा डेव्हलपिंग कंट्रीज आहेत, तिथं जास्त प्रमाणात त्रास होणार आहे. Then of course 20 to 30% of species could be at risk of extinction if increases in warming. असं जर हे तापमान वाढत राहिलं तर 20 ते 30% पेसीस ज्या ह्या चेंजिंग क्लायमेटला अडॉप्ट होऊ शकणार नाही, त्या नष्ट होतील. अँड दीज एक्सप्रेशन्स ऑफ रिस्क आर डिटरमाइंड फंडामेंटली बाय लोकेशन इन टाइम अँड स्पेस. हे वारंवार वेगवेगळ्या अभ्यासातून, वेगवेगळ्या संशोधनातून पुढे येताना दिसतंय. तर तुम्हाला ही एक्झाम्पल्स आहेत की हाऊ क्लायमेट चेंज विल इम्पॅक्ट ऑन वॉटर स्केर्सिटी और वॉटर रिसोर्सेस. आणि हे काय फक्त क्लायमेट चेंज किंवा काय हे नाही, तर ह्याचं काय सोर्सेस ऑफ इमिशन आहे. सगळ्यात मोठं काय आहे तर इथं खाली दिसतंय बघा, 35% एनर्जी सेक्टर. हे कमी करायचं असेल क्लायमेट चेंज किंवा ते ग्लोबल वॉर्मिंग बाकीचं काय, तर हे जे एनर्जी सेक्टर आहे 35% इमिशन आहे, हे कमी करू शकतो. 24% आहे ऍग्रिकल्चर, फॉरेस्ट अँड अदर लँड युजेस. आता ऍग्रिकल्चर तर अन्नधान्यासाठी करायला पाहिजे, मग त्याच्यात काय करता येईल तर सस्टेनेबल ऍग्रिकल्चर आहे, ऑर्गॅनिक ऍग्रिकल्चर आहे किंवा जे फर्टिलायझर, केमिकल त्याच्यावर कंट्रोल करू शकतो. 21% इंडस्ट्रीमधून इमिशन आहे, टेक्नॉलॉजीच्या सहाय्याने ते कमी करू शकतो. 14% ट्रान्सपोर्टेशन मधून आहे, म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशन फ्युएल वापरतात, बायोफ्युएल, डिझेल, पेट्रोल वगैरे, तर ते कमी करू शकतो किंवा आपण पब्लिक ट्रान्सपोर्टेशन वाढवू शकतो. जसं आता इलेक्ट्रिक बाईक आहेत किंवा CNG आहे, इतर काय आहे त्याच्यात. आणि 6.4% बिल्डिंग सेक्टर आहे. ह्याच्यावरती जरी आपण कंट्रोल आणलं, हे पण आकडेवारी म्हणजे IPCCच्या रिपोर्टमध्येच आहे, हे जर ग्रीन हाऊस गॅस इमिशन वरती जरी कंट्रोल आणलं तरी मला वाटतं आपण लिटल बिट कॉन्ट्रीब्यूट करू शकतो. हे एक झालं. दुसरं आहे सम ऑफ द चेंजेस that extreme weather and climate ever observed since about 1950 have been linked to the human influence. हे जाणवायला लागले. जसं मॅडमने सांगितलं, कोकणात मोठमोठे पूर आले, फ्लोरिडा, जगात कुठं कुठं बर्फाची वादळं आली, हिमालयात भूस्खलन झालं, तर हे यायला लागले आणि IPCCच्या रिपोर्टमध्ये डिटेलमध्ये दिलंय. मग आता तुम्ही म्हणाल तर ओके आहे, पण ह्याचं फ्युचर प्रोजेक्शन सुद्धा आहेत क्लायमेट चेंजची. इफ the continued emission of that greenhouse gases will cause further warning and changes in the climate change. तर त्याच्यातले आपण 4 मुख्य आहेत, तर त्याचं सगळ्यात मोठं आहे जेणेकरून तुम्हाला, आणि हे एकमेकात गुंतागुंतीची समस्या कशी आहे बघा. ओशन्स विल कंटिन्यू टू वॉर्म ड्युरिंग द 21st century. जर समुद्राचं तापमान वाढलं तर साहजिकच समुद्र प्रवाह, ला निनो, एल निनो, त्याचा इफेक्ट आपल्या मान्सूनवरती, त्याच्यानंतर समुद्री प्रवाहामुळे समुद्रातले जे जीवजंतू आहेत, इव्हन मान्सून मेकॅनिझम वरती परिणाम होईल. एक. सेकंड, ग्लोबल मीन सी लेवल विल कंटिन्यू टू राईज ड्युरिंग द 21st century. मीन्स दॅट global mean sea level will continue, and because of that sea level rise, environmental refugees किंवा displacement येईल. Again, it is very likely that the Arctic Sea ice cover will continue to shrink and thin as global mean surface temperature. त्याच्याबद्दल आहे. Then of course global glacier volume will further decreases. हा सगळ्यात महत्वाचा सिरियस कन्सर्न आहे.
मग ह्याचं काय इम्पॅक्ट क्लायमेट चेंज होईल, तर त्याचं फूड अँड वॉटर शॉर्टेजेस, इन्क्रीज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल. जसं किनारवरती भाग जर पाण्याखाली गेले तर ती लोक येतील. बांगलादेश जर जवळजवळ 50-60% बांगलादेश डिस्प्लेसमेंट होईल. जॉग्राफिकल विसिनिटी कुठं आहे, तर इंडिया आहे. जगात असे बऱ्याच ठिकाणी हे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल होईल. इन्क्रीज्ड पॉवर्टी आहे, जे गरीब आहे त्याच्यात वाढ होताना दिल. कोस्टल फ्लडिंग जे बऱ्याच ठिकाणी सध्या होताना दिसतंय. ओके, तर मला वाटतं तुम्हाला आयडिया आली असेल की हे काय सिरियस आहे किंवा ह्याच्यावरती आपण काय हे आहे. तर मग ह्याच्यासाठी उपाययोजना काय आहेत, मिटिगेशन मेजर्स काय आहेत. खूप आपल्याला ह्याच्यावर बोलण्यासारखं आहे. आपल्याकडे टाइम लिमिट आहे. आपण हे 45 मिनिटात आहे, अजून एक 5-7 मिनिटं आहेत आपल्याकडं. तर त्याच्यातलं सगळ्यात महत्वाचं मिटिगेशन मेजर्स काय आहे, तर मोर इफिशियंट यूज ऑफ एनर्जी. आपण जी एनर्जी वापरतोय त्याची जी रिक्वायरमेंट आहे तर ते आपण इफिशियंट यूज आहे. आणि ते अल्टरनेटिव्ह सोर्सेस आहेत, म्हणजे विंड एनर्जी असेल, सोलार एनर्जी असेल किंवा वेव्स, बाकीचे जे सोर्सेस आहेत जे रिन्युएबल आहे आणि ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी आपण म्हणतो, तर ते आहे. ग्रेटर यूज ऑफ लो कार्बन अँड नॉन कार्बन एनर्जी, इम्प्रूव्ड कार्बन 6 आहे. आणि ह्या सगळ्या कुठल्याही चर्चेला वगैरे ह्याला नाही, सगळ्यात इफेक्टिव्ह मेजर काय असेल तर लाईफस्टाईल अँड बिहेवियरल चेंजेस. आपलं वापरा आणि फेका, जाईल तिथं प्लॅस्टिक, एनर्जी, छोट्या छोट्या गोष्टी, बाकीचं काय, तर आपली जी लाईफस्टाईल आहे किंवा आपलं जे बिहेवियरल चेंजेस आहेत तर त्याच्यावरती कॉन्सन्ट्रेट करायची गरज आहे. आणखी काही थोडासा डेटा आहे. हे वातावरणातील बदल आणि वेगवेगळ्या, राजस्थानमध्ये एक परिषद झाली होती, त्याच्यात सुनीता नारायण ज्या पर्यावरण तज्ज्ञ आहेत, खूप कामं करतात. तर त्यांनी खूप चांगलं, जर सुदृढ गावं आहेत, गावातच जर तिथं STP बसवले, अशी उदाहरणं पण आहेत. जसं हिवरे बाजार आहे, कोल्हापूर जिल्ह्यात पण कारभारवाडी पासून त्यांनी साध्या ड्रीप इरिगेशन पासून केलं. त्याच्यामुळं ऍग्रिकल्चर मधलं प्रदूषण कमी झालं. त्याच्यानंतर रिव्हर पोल्युशन कमी झालं, जे पाण्याचं आहे. तर त्यांनी त्याच्याबद्दल खूप, वातावरणातील बदल, हवामान बदल येत्या दशकातलं सगळ्यात मोठं गंभीर संकट आहे, आव्हान आहे. आणि ते जर नाही बघितलं आपण तर त्याच्याबद्दल ऋतुमानात बदल होतील. आणि सगळ्यात महत्वाचं, शेतकरी, गावं, गावाकडून होणारं स्थलांतर आणि ती जी सायकल आहे ती चालू होईल. आणि म्हणून सगळ्यात महत्वाचं काय करायला पाहिजे, तर गावं जी आहेत ती चांगली स्वयंपूर्ण केली, क्लीन एनर्जी त्याच्याबद्दल केलं तरी आहे. आणि आणखी हे आहे, मी कन्क्लूड करतो एक 5-7 मिनिटात, मग आपले क्वेश्चन वगैरे घेऊया. तर क्लायमेट चेंज सिरियस आहे आणि त्याला हे आहे, त्याच्यासाठी सगळ्यात महत्वाचं जे आहे ते मिनिमाइज द इम्पॅक्ट ऑफ ऍडव्हान्स क्लायमेट ट्रेंड्स, सिटीजन सोशो इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट आणि नॅचरल रिसोर्स कॉन्झर्वेशन आहे. सगळ्यात महत्वाचं, नीड टू लिमिट ग्रीन हाऊस गॅस इमिशन्स अँड इम्प्रूव्ह एनर्जी सेक्युरिटी. अँड हे लवकरात लवकर ह्याच्याबद्दल हे आहे. तर सगळ्यात महत्वाचं काय आहे, effective way to address climate change is to adopt a sustainable development pathway by shifting to environmentally sustainable technologies, promotion of energy efficiency, renewable energy, forest conservation methods, reforestation, water conservation, etc. Another that highest importance that developing countries reducing the vulnerability of their natural and socio-economic system to the projected climate change. And India and other developing countries will face the challenges of that particular promoting mitigation, adoption strategies, bearing the cost of such an effort and implication for economic development. त्या दृष्टीने काम पण सुरू झालेलं दिसतंय. सगळ्यात महत्वाचं आहे, we need to remodel our outlook and achieve the goal of sustainable development by adopting that combination of factors, include adoption of clean technologies, equitable distribution of resources, addressing the issue of equity and justice. We can make our developmental process more harmonious with nature. ह्याच्यात खूप आहे ग्रँड हाऊस इमिशन बद्दल,
हे फक्त अफॉरेस्टेशन आणि बाकीचे पार्टिसिपेट मॅडमनी पण त्यांच्या ह्याच्यात सांगितलं, हे सगळं करायचं असेल तर ह्याच्यात पार्टिसिपेटरी अप्रोच महत्वाचा आहे, रिन्युएबल एनर्जी वगैरे. तर त्याच्यातलं मी फक्त ब्रीफ करतो. सगळ्यात मोठा सोल्युशन काय असेल भावी काळासाठी, तर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आहे. आता रेन वॉटर हार्वेस्टिंग काय वगैरे, भारतात मला वाटतं तामिळनाडू पहिलं राज्य आहे, चेन्नईला वगैरे बांधकाम परवाना मिळत नाही. आणि मला अतिशय अभिमानानं सांगावं वाटेल, शिवाजी विद्यापीठ दरवर्षी किमान 35 ते 40 हजार कोटी लिटर पाणी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करतं आणि दरवर्षी 17 ते 20 लाख रुपये नगरपालिकेचं वाचवतं. क्लीन वॉटर आमच्या कॅम्पस बाकीच्याला means that rainwater harvesting is effective remedy. Another one is that the treatment and reuse of wastewater. जे मी सांगितलं, about 80% of the water that reaches household lives as waste and pollutes our water bodies. लक्षात येते 80%. आणि जर आपण त्याला ट्रीटमेंट थोडीशी केली आणि रियूज केलं. अनदर वन इज दॅट फोकस ऑन द वॉटर कन्झर्वेशन, सोर्स सस्टेनेबिलिटी, स्टोरेज अँड रियूज wherever possible. ह्याच्या बाबतीत सुद्धा आहे. Then most important thing, and that is it is not the only job of the engineers but all the stakeholders, right from teacher, student, researcher, hydrologist, economist, planners, and most importantly communities themselves. जसं पाणी फाउंडेशन आहे, गावं, त्याच्याबद्दल बरेचसे काम चाललंय. तर सगळ्या स्टेक होल्डरचा जर सहभाग घेतला तर आपण हे जे संकट आहे त्याची तीव्रता लांबवू शकतो. अँड मोस्ट एम्पॅसाइज शुड बी ऑन बिहेवियरल चेंजेस गेटिंग इनफ अटेन्शन बिकॉज ऑफ दॅट लोकल सिटीजन्स, दॅट ऍक्शन्स लाईक दॅट. अँड हा डेटा तुम्हालाही लक्षात येईल. त्याच्यात दिसतंय बघा, पाण्याचा दरडोई वार्षिक पुनर्वापर. भारत तळाला आहे जगात, 2.17 आहे. जगाची सरासरी 7 पॉइंट आहे. अमेरिकेसारखे देश आहेत ते 10% पुनर्वापर करताना दिसत आहेत. आणखी एक इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे, हे मी सक्सेस स्टोरीज का सांगतोय, जसं मी सांगितलं राळेगण सिद्धी, हिवरे बाजार, मेंढालेखा, कोल्हापूर जिल्ह्यातली काही गावं, अजून बरेचसे आहेत. काही कुटुंब आहेत वर्षभर ते पावसाचं पाणी वापरतात झाकून ठेवून. आणि जगातली काय आहेत, इस्रायल बद्दल, इस्रायलच्या शेतीबद्दल वी ऑलवेज हर्ड अबाउट दॅट ॲग्रिकल्चर, बट इस्रायल इज अ पोस्टर चाइल्ड फॉर सस्टेनेबल वॉटर कन्झम्पशन इन द वर्ल्ड. संधी मिळाली तर युट्यूब बाकीच्या ह्याच्यावरही उपलब्ध होतंय. तर ते पोस्टर चाइल्ड आहे सस्टेनेबल वॉटर कन्झम्पशनचं. द लार्जली एरिड कंट्री हॅज इम्प्लिमेंटेड अ सेंट्रलाइज्ड वॉटर मॅनेजमेंट सिस्टम, सेटअप desalination plants, encourage the use of treated wastewater for farming, and propagated the idea of drip irrigation, which involves dripping water onto the roots of crops rather than flooding entire fields. And as a benchmark, Israel treats 100% of its used water and recycles 94% of it, meeting more than half of its irrigation needs through this reused water. समजू शकताय तुम्ही, त्यांच्याकडं पाण्याची गळती किती कमी आहे. 100% ते ट्रीट करतायत वॉटर, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल्स, परो. त्याच्यामुळे जगात त्यांचं एक्सपोर्ट मोठं हे दिसतंय. इस्रायल, अनदर इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल फ्रॉम सिंगापूर. Similarly, that Singapore has been very smart about meeting its water needs efficiently. In addition to desalination and the use of that recycled wastewater, the city-state gives priority to building reservoirs and catchments to collect as much as natural water as possible. कधी आपल्यापैकी कोणी भेट दिली असेल, सिंगापूरच्या एअरपोर्ट वरती सुद्धा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आहे. बिल्डिंग, हॉस्पिटल, शाळा, कॉलेजेस, इव्हन मोकळ्या पेसेस आहेत, तिथं सुद्धा मोठ्या प्रमाणात रेन वॉटर हार्वेस्टिंग होत आहे. तर ही काही जगातली उदाहरणं आहेत, इस्रायल, सिंगापूर. मी भारतातली पण तुम्हाला म्हणालो तसं. तर शेवटी एवढंच म्हणता येईल, while cope up with, or I will conclude within this 2 minutes, that efficient water management strategies and techniques like conservation, reuse and recycle, awareness through such kind of seminar, conferences in people regarding water management, improved water treatment technologies and access to the good sanitation and drinking water, rainwater harvesting,
capture and store rainfall and use it efficiently. Water and environmental related classes to be offered at the college and university level in all educational institutions. So I think once again, I must grateful to Principal Gore sir and his team for giving me this opportunity to share my views. And seriously, this is very high time to think about climate change and its effects on agriculture, its effect on water resources, especially drinking water availability. And I hope I tried my level best to focus on what is climate change, dimensions of that particular climate change, effects or impacts of that particular climate change, especially on agriculture and water, the data from IPCC and other books and research papers all over the world, and the mitigation measures, participatory approach, technology, and success stories like Israel, Singapore, or other villages from Maharashtra and India. So with these words, thank you one and all. Thank you very much for your patience listening. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, sir. This was a real eye-opener for everybody that we are going to face very disastrous and dangerous problem if we neglect these some situations. We are neglecting far from 1900, but now, as we know, from this time onward, if we start or if we see the solutions, if we find the solutions, we must apply those solutions, and we must follow those things, and we will not be able, or we will be one more child like Israel, or a role model to the world. Thank you very much, sir. Thank you very much for your valuable guidance. Now, I would like to request all the participants, if they have some questions, or if they want to ask questions, they can ask to directly Dr. Sambhaji Shinde sir, or you can unmute yourself and you can ask. Is there anybody? Question, sir, I have a question. Yeah. Sir, a question. Please, first of all, tell your name and then ask the question. My name is Mr. Dheeraj Kadam. I am doing my PhD in physics. Sir, I read about the Amazon rainforest touching to tipping point, and we cannot reverse the effect that going to happen in our world. What you can say, sir, about the reversal of effect of climate change? Hello, sir. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Please, can you repeat your question, please? Sir, we are all well known about the Amazon rainforest. Yes. And yes. we are continuously cutting it down unprecedentedly. And Yes, if sir. we go on the same, then there will be a point known as a Yes. tipping point. And after Yes. that, we cannot reverse the effect of climate change. What do you Yes, think yes. about it, sir? Can we reverse the effect? Yeah, this is again basic questions. What I have already stated, that developing countries, developing countries, they are saying that that is our survival, livelihood. We cannot survive without deforestation, like that. There are several mafias and so many things are there. So there should be strict ban. Developed countries should hand over that green and clean technology. आपल्याला जी टेक्नॉलॉजी येते का वापरत नाही आपण, तर ती महाग आहे. सोलार असू दे, विंड एनर्जी, बाकीच्या आहे. तर ज्या डेव्हलप्ड कंट्रीज आहेत त्यांनी ती कमी किमतीत द्यायला पाहिजे. किंवा आता सध्या जो कार्बन क्रेडिट आहे, कार्बनचा जो व्यापार आहे, तर जे डेव्हलप्ड कंट्रीज आहेत, अमेझॉन किंवा बाकीच आहे, त्यांना त्यांचा विकास करायचा आहे. तर त्यांच्यासाठी त्यांच्या ज्या गरजा भागतील असं काही तर फोरम आपल्याकडे इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन आहेत, युनायटेड नेशन्स, बाकी सगळं आहे, पण ते प्रॉपर येत नाही. तर आपण आपल्या लेवलला हे केलं पाहिजे. अफॉरेस्टेशन, सगळ्यात
पॉप्युलेशन कंट्रोल पासून. आणि हे खूप आहे, ह्याच्यात पॉलिटिक्स आहे, ह्याच्यात जसं अमेरिका मानत नाही बाकीच्या ह्याला, आपले सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स 2030 पर्यंत फुलफिल व्हायला पाहिजे होते, तर त्याच्यातलं आता आपण 20-30% पण झालेलं नाही. पण ही जर तीव्रता कमी करायची असेल तर आपण हळूहळू, आणि त्याच्यावरती पण जगातनं वादळ उठलं, परत काय त्याचं सॅटेलाइट आणि कमी हे करता आलं, पण दिवसेंदिवस ही स्थिती भयंकर होत जाणार आहे. आपण ती फक्त लांबवू शकतो किंवा तिची तीव्रता कमी करू शकतो. तर त्याच्यासाठी जे डेव्हलप्ड कंट्रीज आहेत त्यांनी डेव्हलपिंग कंट्रीज आणि लेस डेव्हलप्ड कंट्रीज आहेत तर त्यांच्या ज्या गरजा आहेत सर्व्हायव्हलच्या बाकीच्या, त्याच्यासाठी मदत करायला पाहिजे, आणि त्या दृष्टीनं फोरम किंवा बाकीचं हे होत आहे. ओके सर, थँक्यू सो मच. सर मी याच महाविद्यालयाचा माजी प्राचार्य डॉक्टर चंद्रकांत मोरे बोलतोय. हा, नमस्ते सर. नमस्ते सर. शहरी विभाग जे वाढत आहेत, 15-15, 20-20 मिनिटं मधली इमारती उभ्या राहत आहेत, 5 स्टार हॉटेल, 3 स्टार हॉटेल असे तयार होत आहेत. त्याच्यामध्ये पाण्याचा इतका मिसयूज होतोय, त्याच्यावर काही बंधन नाही कर सरकार आणू शकत. त्याच्यावर काही इलाज करून त्यांना काही पाण्याच्या संवर्धनाबाबत त्यांचं प्रबोधन नाही करता येणार काय, किंवा काही नियम करता येणार नाहीत काय. सगळ्यात जास्त वेस्ट वॉटर जे जातंय ते या शहरीतल्या जे शहरामध्ये ज्या सोयी सुविधा निर्माण होत आहेत त्यातच जास्त नुकसान होते. सर अतिशय महत्वाचा पॉइंट आहे, आणि तुम्ही म्हणलेला ह्याच्यावरती डेटा आहे सर. आपण 1 ते 100% जर धरलं, वरची 10% जी लोक आहेत जी श्रीमंत आहेत ते 15% मिसयूज करतायत. उदाहरणार्थ एकदा जर फ्लश केलं तर एका आदिवासी कुटुंबाचं वर्षाला ती जी लाकूड जाळून जेवढं कार्बन उत्सर्जन होतंय तेवढं ते एका दिल्ली वारीत होऊन जातंय त्यांचं. त्याच्यानंतर अमेरिका आणि इतका सोयर, म्हणून आपण बिहेवियरल जे आहे वर्तणुकीत बदल झाला आणि त्यांनाही करणार आहे. यायला लागलं ना सर, तर चेन्नईमध्ये 0 वॉटर लेवलकडे चाललंय, दिल्लीचा भाग आहे, अहमदाबाद आहे, जोहान्सबर्ग आहे, आणि त्यांना ते भोगावं लागणार आहे. तिथून त्यांना डिस्प्लेसमेंट होत आहे. आणि जेव्हा जेव्हा अशी संकट येत आहेत, जे श्रीमंत आहेत ते तरुण जात आहेत आणि भोगावं लागतंय गरीब बाकीच्यांना. पण त्यांचं जे वर्तणूक आहे त्याच्यात बदल व्हायला पाहिजे. जगातले 15% लोक 85% संसाधनाचा दुरुपयोग करतायत, आणि उरलेली 85% लोक त्या 15%त जगतायत काटकसरीनं. वर्षभर एखाद्या आदिवासी कुटुंबानं लाकूड जाळलं इंधनासाठी, तर एक माणूस नुसता दिल्लीला जाऊन आला तर तेवढं कार्बन इमिशन होताना दिसतंय. आणि फ्लश, तर ह्याच्यावरती परिणाम काय होऊ शकतो सर? आपण टेक्नॉलॉजी, फ्लश टेक्नॉलॉजी, बाकीचं सॅनिटेशन मी म्हणालो माझ्या एक्सप्लेनेशन मध्ये, तर आपण आता ह्यांना दोष न देता बिहेवियर मध्ये बदल करता आला पाहिजे. हे आहे सर, सिंगापूरमध्ये वगैरे भेट दिली तर लगेच जाणवतंय ती लोक इतकी वेल आहेत. इस्रायलमध्ये कुठूनही नदी पार करू शकत नाहीत कारण तिकडे कायदे कडक आहेत, कमी आहेत पण त्याच्यात जाणीव जागृती आहे. तर आपल्याला 2-3 गोष्टीवरती काम, एक तर आपल्या वर्तणुकीत बदल केला पाहिजे. पाणी कधीही शिळ होत नाही. आपल्या धार्मिक असं काय घुसवून ठेवलंय आमच्याकडे सर, कोल्हापुरात शहीद कुटुंब आहे, विश्वास बसणार नाही. पहिलं पावसाचं पाणी फ्लश करतात, मोठ्या 2 टाक्या भरून ठेवतात, वर्षभर तेच पाणी पितात, कोणतेही आजार होत नाहीत, मेडिकलचे पैसे वापरतात, फक्त त्याचा सूर्यप्रकाशाशी संबंध येऊ द्यायचा नाही. इतकं स्वच्छ पाणी वर्षभर वापरतात. शिवाजी विद्यापीठ 20 लाख रुपये वाचवतंय सर. पूर आला, कोल्हापुरातल्या सगळ्या बोरवेल वगैरे बुडल्या होत्या, विद्यापीठ पाणी पुरवत होतं निम्म्या शहराला वगैरे. तर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सगळ्यात चांगलं आहे, पोल्युशन नाही काय नाही, आपण ते करू शकतो, टेक्नॉलॉजी बघू शकतो. आणि स्वतःच्या, माझे सहकारी आहेत, डबा जरी आणला खाऊन झाल्यानंतर कागदानं अगोदर पुसतात आणि परत कमीत कमी पाण्यात ते यूज करतात. तर आपल्या सगळ्यालाच मिळून, कारण हा युनिव्हर्सल इश्यू आहे. आणि तुम्ही म्हणताय ते 100% आहे, नागरीकरण वाढतंय, इतकं वाया घालत. आणखी एक इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे, आपल्या घरात आलेल्या 100% पाण्यातलं 80% पाणी आपण टाकूनच देतोय किंवा त्याचं वेस्ट वॉटर होत आहे आणि कसलंही ट्रीटमेंट नाही. त्याचं आपण बागकाम करू शकतो, त्याचं आंघोळीसाठी, कपडे धुण्यासाठी, गाड्या बाकीच्यांसाठी. तर ह्याच्यावर 2-3 आहेत, आपल्या वर्तणुकीत बदल, टेक्नॉलॉजीमध्ये थोडा, आणि माइंडसेट आपला बदलला पाहिजे. आणि हे उपलब्ध नाही झाल्यावर आपोआप येतंय सर. म्हणजे पुराच्या काळात रोज 1000 रुपये 800 रुपये टँकरला द्यायला लागल्यावर आपण काटकसरीने करतोय. आता उन्हाळा आला, सगळीकडे मीडिया सगळे ओरडतायत वॉटर स्केर्सिटी, आणि एक पाऊस झाला की विसरून जातोय आपण, मानवी स्वभाव ह्याच्यातला. पण वारंवार अशा प्रकारचं म्हणून कोर्सेस असावे आपण जे शिकवतोय, आणि हे यायला लागलंय सर आता सिलेबसमध्ये सगळीकडं. आणि मग आपलं ते एकदा बिहेवियर झालं की मग पुढे आपण ही तीव्रता कमी करू शकणार आहे. पण हे संकट आहे ते आहे सर.
सर, तुम्ही केलेल्या विषयाची मांडणी अतिशय छान झाली. तुमचं हार्दिक अभिनंदन. थँक्यू सर. थँक्यू. थँक्यू सर. नमस्कार सर, माझा एक क्वेश्चन आहे, विचारू का? हा सर. हा सर. नमस्कार, मी अजय काकासाहेब रेड्डी. मी फिजिक्स मधून पीएचडी करतोय सर. गुड. तर क्लायमेट चेंज मध्ये सर आता सुरुवातीला आता लिथियमचे जम्मू काश्मीर मध्ये साठे सापडलेले आहेत आणि लिथियमला व्हाईट गोल्ड म्हणलं जातं, बरोबर आहे सर? बरं. आणि मग जर ते काढायचं असेल आपल्याला इलेक्ट्रिक व्हेकल किंवा इतर गोष्टी बॅटरीज वगैरे बनवायच्या असतील, पण ते काढण्यासाठी जी मायनिंग होतंय आणि निसर्गाचा तिथं ऱ्हास होतोय किंवा इतर जे काय गोष्टी आहेत खनिज काढण्यासाठी निसर्गाचा ऱ्हास होतोय, त्यावर काही कायदे नाहीत का सरकारचे, का की तेवढं विकसितपणाच्या नावाखाली ही सगळी दुर्व्यवस्था केली जाते, ती गरजेची आहे का? आणि दुसरी गोष्ट सर, कोकणमध्ये तिथल्या एवढ्या लोकांचा विरोध असताना की तिथे रिफायनरी प्रोजेक्ट का लादला जातोय तिथल्या लोकांवर, मग याच्यावर सामाजिक कार्यकर्ते किंवा सरकार आवाज येतोय? काय पर्याय नाही का? हा, येतोय सर, बोला. हा, अतिशय रास्त प्रश्न आहे आणि हा आपलाच नाही. आजपर्यंत आपल्या देशाच्या पॉलिटिकल अजेंडा जो असतो, राजकीय जाहीरनामा, त्याच्यात कुठेही हवामान बदल, पाणी ह्याच्याबद्दल येत नाही. आपण त्याच गोष्टी तुम्ही जे सांगितलं, भारतात कायदे खूप आहेत पण त्याची जाणीव जागृती नाही. म्हणजे की इतके कायदे आहेत, छोट्या छोट्या गोष्टीला जाणीव जागृती नाही. लोकांची हाव, आणि तुम्ही म्हणला तसं मायनिंग वगैरे, किंवा आम्हीही त्या ज्या रिफायनरीचा होता त्याचा एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट केला होता, आपण रिपोर्ट दिले होते. तर जोपर्यंत आपलं बिहेवियरल ॲटिट्यूड आणि आपल्याकडे चळवळी उभा राहत नाहीत, परदेशात वगैरे बघा, एक छोटी मुलगी सुद्धा क्लायमेट चेंजसाठी त्यांच्याकडे वारंवार चळवळी होताना दिसत आहे. तर आपण त्याच्यावर काय करू शकतोय? जाणीव जागृती आपल्याकडे, तुम्ही म्हणाले बरोबर आहे, गोव्यामध्ये कोस्टल झोन इतका डॅमेज केला गेलाय, कोकणातले जे बऱ्याचशा रिफायनरीज आहेत, आता तुम्ही ते लिथिनियम साठीच्या पाठीमागे लागला, आणि त्याच्यात मायनिंग कायदे खूप कडक आहेत, पण भ्रष्टाचार आहे, त्याच्याबद्दलचं वाळू उपशाबद्दल आहे, अशा खूप गोष्टी आहेत. जोपर्यंत चळवळी उभा राहत नाहीत, कडक कायदे येत नाहीत, आपल्याच बिहेवियरल मध्ये बदल येत नाही, तर हे आहे. आणि प्रिडिक्शन इतके आहे सर, हे एक ना एक दिवस हे संकट येणार आहे. आणि मग संकट आल्यानंतर आपण तेवढ्यापुरतं, जसं कोविड आलं, इमॅजिन नव्हतं, आणि मग आपल्याला काही कळलं नाही, सुचलं नाही, मग कुठं थाळी वाजवा, मेणबत्त्या लावा, असं करत बसलो. सेम सगळ्या ह्याच्यात आहे. तर आपण एक चांगला नागरिक म्हणून, आणि गव्हर्नमेंट त्यांच्या पातळीवरती काही इनिशिएटिव्ह करतंय, पण जोपर्यंत सगळे स्टेक होल्डर, राईट फ्रॉम रिसर्चर, टीचर, कम्युनिटी, सगळ्यांचं, आणि दुसरी एक सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे, आपण काही शास्त्रज्ञ निर्माण केले, पण शास्त्रीय दृष्टिकोन आपल्याकडे आला नाही, ज्याला आपण क्रिटिकल थिंकिंग म्हणतो. लक्षात येतं, एखादी गोष्ट आहे तर ती काय, त्याचं काय. लिथियम गावात जर वाळू उपसा होत असेल तर तिथं काही गावं आहेत की ते स्ट्रिक्टली बॅन करतायत किंवा ते त्यांचं पर्यावरण राखून ठेवतायत. तर आपण एक दबाव गट, काही चळवळी, काही NGO त्याच्यावरती काम केलं पाहिजे. आणि मी सुरुवातीला म्हणाल तसं हा खूप कॉम्प्लिकेटेड इश्यू आहे. रात्री त्यांना जमिनी द्यायच्या आहेत म्हणून झाडांना आगी लावल्या जातात. सध्या भारत जगात 2 नंबरला आहे फॉरेस्ट कटिंग. रस्ते जे आपण म्हणतोय खूप मोठ्या, खरंच पुढच्या एवढी आपल्या रस्त्याची गरज आहे का? आणि आपलं ते प्लॅनिंग सगळं अपडेट व्हायला पाहिजे. पण हळूहळू आपण त्या दृष्टीने, आपल्या हातात सध्या काय आहे ते आपण वैयक्तिक लेवलला, कुटुंब लेवलला, रिसर्च पेपर, बाकीची काय टेक्नॉलॉजी, ह्या पद्धतीने आहे. पण ह्याच्या वारंवार चिंतन मनन झालं पाहिजे, दबावगट निर्माण झाले पाहिजे. आणि काय झालेत, पण आपण हरित न्यायालयाची स्थापना केली आहे, त्याच्याकडून परवानग्या वगैरे किचकट होतं. आता अलीकडे त्याच्याही उठवले, आपण वाचत असतो. आणि बऱ्याच वेळा मीडिया पॉलिटिकल काय अजेंडा घेऊन किंवा वैयक्तिक काय माझी आयडियोलॉजी, तुमची आयडियोलॉजी, असं चाललेलं असतंय. पण पर्यावरण जिथं जिथं म्हणजे ऱ्हास आहे, तिथं नद्या, ह्या बाकीच्या गोष्टी, आणि ही सायकल आहे. तर आपण एक चांगला नागरिक म्हणून आपण आपलं कर्तव्य आणि जे स्टेक होल्डर आहेत त्यांच्यात जाणीव जागृत केली तर मला वाटतं ही जी तीव्रता आहे आपण थोडीशी लांबवू शकतो. इतकंच. हॅलो शिंदे सर. हा सर. सर, तुमचं स्क्रीन शेअरिंग बंद करून तुमचा व्हिडिओ ऑन करा, की व्हिडिओ तुम्ही दिसत नाही स्क्रीनवरती.
हॅलो सर. दिसतंय? हॅलो. हा हा बोला सर. हा सर, कोकणात होणाऱ्या पाणी समस्याबाबत आता जवळजवळ भरपूर पाऊस पडतो कोकणामध्ये सर, परंतु डिसेंबर जानेवारी महिना संपल्यानंतर या ठिकाणी पाण्याची खूप समस्या होते, कारण की निचरा होणारी जमीन आहे. त्या बाबतीत काय उपाय आहेत का सर? त्याच्यावर बऱ्याचशा चर्चा आहेत. त्या कोयनेतनं काय तर तिकडं बाकीचं हे, पण आता लोकल काही लोक आहेत जसं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करून बोरवेलचं रिचार्ज करतायत, किंवा मी म्हणाल तसं काही कुटुंब आहेत ते पडणारं पावसाचं पाणी वर्षभर पुरवून वापरताना दिसत आहेत. आपल्या क्रॉपिंग पॅटर्न बद्दल पण आहे, म्हणजे जो पीक प्रारूप आहे त्याच्याबद्दल पण हे चाललंय. पण हे म्हणजे मी म्हणतोय किंवा मला जेवढी माहिती उपलब्ध आहे तितकंच आहे. जॉग्राफिकल कंडिशन्स काय आहेत, लोकल क्लायमॅटिक कंडिशन काय आहेत, त्याचं अनालिसिस करून त्या जे म्हणजे थिंक ग्लोबली ऍक्ट लोकली आपण जे म्हणतो, तर त्याच्यानुसार मी माझ्या विद्यापीठाचं उदाहरण सांगितलं की मला वाटतं 5-6 साली आमच्याकडे पाणी नाही कोल्हापुरात एवढा पाऊस पडून, कारण पावसाचं पॅटर्न बदललाय. वर्षभर पडणारा पाऊस 3 दिवसात पडतोय, 9 दिवसात पडतोय, पडलेलं पाणी वाहून जातंय. तर ते पाणी अडवण्यासाठी छोटी मोठी स्ट्रक्चर, मोठी धरणं किंवा तेही पर्यावरणाला चांगली नाहीये, तर छोटे छोटे बंधारे त्याचं रिस्टोअर करून किंवा भूगर्भात ते पाणी जिरवून वॉटर मॅनेजमेंटशी रिलेटेड वर्क करून असं जर केलं तर मला वाटतं ती समस्या किमान कमी करू शकतो. आणि एक तर काळाला आपण कोल्हापुरातून लातूरला वगैरे रेल्वे बोगननी पाणी रेल्वेने पुरवलं. नंतर आम्ही मग जेव्हा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग केलं, वर्षानुवर्ष पाणी वाहून जातच होतं, पण एरिया होता, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग केलं, तर आम्हाला कधीही कसलाही पाण्याचा प्रॉब्लेम येत नाही. एवढा मोठा पूर असला तरी आम्हाला पाण्याचा प्रॉब्लेम झाला नाही. तर त्याच्यामुळे हेच काही सध्याचे अस्तित्वात असणारे उपाय आहेत, आणि टेक्नॉलॉजीशी रिलेटेड काय करता येते का बघायला पाहिजे. हॅलो सर, नमस्कार. हा सर. हा सर. माझा एक प्रश्न आहे सर. मी प्राध्यापक रफिक नदाब. हा सर. एज्युकेशनचा विद्यार्थी आहे. PhD माझ्या एज्युकेशन मध्ये चालू आहे. व्हेरी गुड. सर, माझा एक प्रश्न असा आहे की आपण एक 100 बाय 100 मीटरवर हा सर. जेव्हा आपण एक 10, 15, 20 मजली इमारत उभी करतो, हो, त्यावेळेस आपण एक ऍडिशनल सरफेस तयार केलेला असतो हिटिंगसाठी, बरोबर. ज्याच्याकडे सगळीकडून ऊन तापते आणि तो एरिया तापून त्याचा काही ह्या वातावरण गरम होण्यावर परिणाम होत असेल का? अर्बन हिट आयलँड, आपली जी बिल्डिंग टेक्नॉलॉजी आहे तिथं मी दिलं होतं बघा एका PPT मध्ये 6% जे आहे, जे आता आपले कॉन्क्रीट रोड आहेत किंवा अगोदरचे टार रोड होते, आणि आपली जी बिल्डिंग टेक्नॉलॉजी 6% इमिशन करते, म्हणजे रिसर्च आहे त्याच्यावरचा. आणि अर्बन हिट आयलँड कन्सेप्ट आहे, शहरामध्ये ती खूप मोठ्या प्रमाणात होताना दिसतंय, आणि मग तिथं अर्बन किंवा फ्लॅश फ्लड टाईप हे होताना दिसतंय. तर आता त्या टेक्नॉलॉजी, उदाहरण महाबळेश्वर असताना थंड आहे, थंड हवे ठिकाण आहे, तिथं आता परत AC साठी आग्रह नसताना लोकल जर मटेरियल असेल आणि एन्व्हायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल वापरून वगैरे केलं, पण लोकांची गरज इतकी आहे म्हणून त्याच्यावरचा परिणाम काय आहे, नागरीकरण आणि सेंट्रलाइज व्हायच्या ऐवजी डिसेंट्रलायझेशन करायचं, नागरीकरण. त्याच्यावरती चायनामध्ये वगैरे स्पॉन्ज सिटी संकल्पना आली आहे, किंवा त्याचा कसा वापर करता येईल, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करतायत त्या, रूपटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग वगैरे. तर तुम्ही म्हणताय तसं ते अर्बन हिट आयलँड मध्ये होतंय, जिथं जास्त इमारती वगैरे आहेत तर तिथं अर्बन हिट आयलँड तयार होत आहेत, आणि त्याचाही इफेक्ट त्या शहरापुरता तरी होताना दिसतंय. म्हणजे तुम्ही शहरात गावात गर्दीत राहत असाल तर प्रचंड उकाडा जाणवतोय, आणि तुम्ही जरा मोकळ्या पेसेस ह्याच्यात आला तर कमी जाणवतोय. तर तो अर्बन हिट आयलँड संकल्पना पण आहे, आणि त्याचा इफेक्ट होताना दिसतोय सर. थँक्यू. थँक्यू सर. ओके. एकंदरीत द ओव्हरऑल इम्प्रेशन इज दॅट म्हणजे जोपर्यंत आपण आपलं बिहेवियर चेंज करत नाही, आपले विचार बदलत नाही आणि आपण त्याप्रमाणे ऍक्टिव्ह होत नाही, तोपर्यंत हा बदल होणार नाही. सरकार, NGOज आणि समाज सुधारकांवरतीच फक्त अवलंबून न राहता समाजातील प्रत्येक तबक्यातनं, प्रत्येक व्यक्तीकडून जोपर्यंत हा बदल होणार नाही तोपर्यंत आपल्याला हा जो ड्रास्टिक चेंज आहे, जसं आता सरांनी सांगितलं की रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हे एकाने करून जमणार नाही, तर सर्वांनी करावं लागेल. त्यावेळेला आपण जो पुढे प्रॉब्लेम फेस करणार आहे तो लांबवला जाण्याची शक्यता आहे. खूप छान सरांनी इथे आपल्याला मार्गदर्शन केलं. आय वुड लाईक टू इन्व्हाइट
we will move further. We are running out of time. From morning 11 o'clock, we all are online. Now I would like to request Dr. S.L. Zadov sir, the co-convener of this webinar and librarian of our college, College of Education Barshi, to convey his vote of thanks of this second session. Over to you, Zadov sir. Good afternoon to one and all. Already it's 2 p.m. and I will not take more time of you. I am very glad to be here for vote of thanks. First of all, I am very much thankful to resource person of the today's session, Honorable Dr. Professor Sambhaji Shinde sir, Professor from Department of Geography, Shivaji University, Kolhapur, for the stimulating speech on effect of climate change on drinking water and its remedies. We are very grateful for the time and effort you took to share with us on the university show. Sir, the topic was too vast, but your PPT made it simple and all the aspects of the topic are covered by you. Thank you, sir. Further, I am very much thankful to enthusiastic principal of our college, Dr. Gore sir, for their moral support and guidance. So next, I express my sincere thanks to Professor A.G. Kamble sir for introducing the today's session of our webinar. And I also thankful to Mr. P.P. Narayana sir for introducing the today's session. Last but must, without the audience, there is no success of the webinar. And I am very much thankful to all the participants to be here from the 11 o'clock and now. Thank you to one and all. Okay. The final conclusion is there. The second session and the last session of this webinar is end here. Patil sir. Dr. P. Patil sir. Yeah. Are we going to send the feedback link? हो पाठवतो सर लगेच. Yes, yes. The feedback link will be sent to all the participants on the group, WhatsApp group. So everybody has to feel the feedback. The program is, the webinar is end here. Thank you. Thank you very much, all the participants and all the resource persons on behalf of College of Education Marsh. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.